ชีวิตดาสอกเศร้าระเบิดเขมงสรีมันเนี้ยดาเกิดมุกนองตระกูลอภิชนดอมหาศาลตายเจโกนเอ็ดคันสลาปีไกรมือเตอโดยเชื่องนิเตียนสแนดอสระบำโปรงปนตายกาเปิดเวงเวียจิกดีสุปันรบนิรีกรุบรูปได้จ้องคลายจิตัวเอ็กซ์เรย์ด้วยขนมเรือนนิเตียนซินเดลาดอสระแสดปนแต่กาเปิดคือจูจอดโรคเอาไว้เปรียบเต็มพมบานปรนี้มันแมนจีเพียบยนลายเพียบเงียบสงัดตระบานบำพลายโดยสำเร็งดอเตอร์แจ็คด้วยตะกอกระบอกโลกอปักกดโปลอย่างได้อหงการทาจับปีเปียลิเตอร์เนียงหนึ่งรูเหนือตีนี้ตุกใบโคมาได้เคลียกระไดแต่เนียงคือจีบโอนใส่ระบอกผู้แองตรือมือแทเนียงอ่อยลอเนียงบานตรำแต่แสกยมครองจัดทาขยมกรอนแต่เชียสำรามในตีนี้ปนเนาะบาเทียบนังทานนรกนี้การุในดำบอนเกรกรอหรือมุนดุลกุมารกุมเปรียเพราะแฮลจีเมียนกระไดสุกเจียงแปเวเลียดอกขมางงเงิดปังมวยชน้ำบ้านกันลองพอดเตอตราลบมกปัจจุบันเนียงบากทวีโจลมกนอบรรทุบเคยเทียบระเยระใหญ่ปินนังทื่อไอเนียงกระไดสลักตระเจียกเพลิงกำหังบ้านชาบแช่ลางขนมตรงอาแยกบรรโตเวนจังไงโกนระบอตาจรูกจ้ามนุษย์กุมซาโดยแองเห็นหมกบังกอปัญหาดอเยินพองแฮผู้แองมันโยลปีกาชื่อจับได้เยิงบานจวบโนเตแฮดเอาไว้มันตุกเอาเยิงงอบในตามเพลอตั้งปีดำบงเตอกัวแต่ยกเปลเตอควอลปีเรืองมรดกเจียงหมกตามเพียบาดเยินแบบนี้เนียงเงือบหมกหลังโปรมเตียงยังยำยังจูจอดดังใบและบังกาชูจับเพียเยี่ยมลุงลงแบดโด่งดอซอกเศร้ารวดตำละคลูนตัวเลือแกรต้องเอากำลังThe storytelling is gentle, sentimental, and full of emotion, without exception. เวียมันสำคัญเตเตยังนะก็ยังเมียงเสรีเพียบได้สรับตายเมียงสำเลงสไลกเจปิจวนเลอทั่วไอเนียงเพียเปลือดหายนี่เยเตียงหย่อหมดท่าคิมสมโตตุมรอบดอกอักระนี่กายมันลางซ้อการโรเนอคึงพิเตนุคือดอเจเนโรอิงจงมันทาเนอพิเตหรือเนอสลาเนียงตั้งการองกาถั่วบาปแทงเฟลกายนึ่งเฟลจัดปูบองปลอจงถั่วบาปเนียงอึดละแหจำแนกอปุกชอมือดอยมันฟอลเอาไว้ตั้งออกเนียงแปรคลายกำหึงออยเตจีการปรังแปลงเรียนสูตรดำใบโจสกอวิทยาลัยละใบชโมนิจีเพลาแต่มวยกดดำใบรถเกตปีนรกครูสามวยนี้ตีปำพดเนียงเถือบานหายทั้งไงดอกขมาวงงเงิดเตียงนุบานบังจอบเจสทาปอชีวิตเจนิสดดอสระบำโปรงกำปงรงจำเนียงทั้งไงบรรทบมอกสกอวิทยาลัยโป้ปิงแต่ดอยสำเร็งสับเสียวระหว่างนิสิตนะอังลิงสลองแวกนู้ให้หรือเนอะขยมจอบเนแวกปีบะนังยูให้เป็นตุสแนหามันลางซอมองตาอาชเนียบานแดหรือเตหรือก็เกปังไก่หมอกดังไปอายึงอ่อนลุยตัวไอสไรระเบาเยงดากัดก็สัวดาวจำงอลตาเกกำปงนิยัยปีไอหนึ่งมัดเพียชลายเตียงพิญญาเอาทาไอมันดังเตไอเกมนึงกำปงแต่ละใบเป็นปีพบโลกนะเกมหรือเวียคือกลุ่มรงสแนระบาเนียงโตยเปตรหลอกมาดัลบรรทุกวิ่งเปียเตียงโนโนตาเวลวอลก็ต้องคู่กับบาระบาเนียงสะเลยเมลเตอร์เทียนี้ทามันสไตล์คร้อยเตเนียงก็สำหรับจัดสะละบองกรอนแต่บากตุรศัพท์ฟลิมเนียงก็ระอูแทใส่เกยังเมลเตอร์ดูดเกมกลขมงซอฟให้แต่ไว้ก็ระบีมาเลยตามปัดมันจองเลงเตแต่ขึ้นเกนิยัยกรุบขณีเปกซากเลงบันติกเตจอดำใบคงอ้อยเกทามันต้วนสมัยเกมนี้มีนปีแวกสำหรับจือเรอแวะท่อมาดาหนึ่งแวะปีบาจับประดาวปีแวะท่อมาดาซึ่งตุจ้อเอกรองตุรศัพท์พลื้อจิงจ่ายจิงจ่ายสระสะอาดคลั่งนะนี่ประหารจะสัจเรื่องเฮยขมงสไลสามัญมาเนกดามีนอายุดับรำใบชน้ำชโมทาอีวอนเนียงคือเจโกนสไลเป๋อได้บัดโคลนโรบาตรโกลอภิจุนเอ็กฮาดครูสนักมวยกาลปีประมวยชนางมน
បានធ្វើឲ្យនាងបាត់បង់គ្រួសារពេលនេះនាងត្រឡប់មកវិញក្នុងឋានៈជាអភិជនក្រោយឆ្លងកាត់ជីវិតជាជនរាស្ត្រសាមញ្ញដោយត្រូវប្រឈមមុខនឹងវាសនាថ្មីគោលដៅរបស់អ្នកគឺត្រូវឆក់យកបេះដូងបុរសសង្ហានិងបង្កើនពិន្ទុស្នេហារបស់ពួកគេអ្នកក៏ត្រូវយកឈ្នះតួចិត្តអាក្រក់ដែលតាមឈ្នានេះស្នេហ៍ផងដែរបើពិន្ទុស្នេហាឡើងដល់ 100% អ្នកនឹងទទួលបានការសារភាពស្នេហ៍ហើយនឹងមានបញ្ចប់ដ៏រីករាយតួឯកស្រីរបស់យើងរអ៊ូថា Penelope ស្អីគេហ្នឹងសាច់រឿងដដែលដូចរឿងទូទៅសោះប៉ុន្តែរូបភាពស្អាតទាក់ភ្នែកនាងក្រឡេកមើលនាឡិការួចសម្រេចចិត្តថាស្អែកមានរៀនពេលព្រឹកលេងចប់វគ្គនេះចូលដេកហើយប៉ុន្តែហ្គេមនេះមានកម្លាំងតាក់ទាញខ្លាំងពេក3ម៉ោងបានកន្លងផុតទៅយ៉ាងលឿនទោះបីជារាងកាយនឿយហត់ប៉ុន្តែនាងមិនងងុយសោះហ្គេមនេះសប្បាយជាងការគិតទៅទៀតប្រព័ន្ធលេងក៏ប្លែករូបភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចកំពុងមើលដំណើរជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងតួឯកស្រីដែលធ្លាប់បាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងតស៊ូពីបាតដៃទទេរហូតដល់ចំណុចកំពូលចុះចំណែកក្នុងវិញជាកូនស្រីដែលគេរើសស្មុកចិញ្ចឹមឬរស់នៅក្រោមក្រសែភ្នែកស្អប់ខ្ពើមរបស់បងប្រុសទាំងពីរជីវិតពិតនិងក្នុងហ្គេមខុសគ្នាដាច់ស្រឡះមិនគួរឲ្យជឿសោះថាបងប្រុសចិត្តខ្មៅទាំងពីរនាក់នោះជាគោលដៅដែលត្រូវតាមយកបេះដូងតែបើគិតទៅការដែលបានក្រាបបង្ក្រាបពុកប្រុសដែលអួតអាងទាំងនោះប្រហែលជាសប្បាយណាស់នៅវគ្គធម្មតាតួប្រុសទាំងអស់មានពិន្ទុស្នេហា 30% ស្រាប់វាសប្បាយមែនតែងាយស្រួលពេកហើយគួរតែដាក់ឈ្មោះថាវគ្គកូនក្មេងវិញត្រីជាងទីបំផុតនាងលេងចប់ហើយតើមានអ្វីបន្តទៀតឈប់សិននេះជាស្អីអាចទិញវគ្គបញ្ចប់សម្ងាត់បាននាងបើកភ្នែកធំពេលឃើញតម្លៃរបស់វា100,000 វ៉នណាឈួតហើយមែនទេគ្រាន់តែចង់ដឹងវគ្គបញ្ចប់សុខចិត្តចាយលុយប៉ុណ្ណឹងអត់ទេនៅមានវគ្គពិបាកតាចាំបាច់ត្រូវលេងវគ្គនោះដែរទេម៉ោង1យប់ហើយស្អែកមានរៀនទៀតហើយកែវាទៅលេងក៏លេងចង់ដឹងណាថាវគ្គពិបាកហ្នឹងវាពិបាកប៉ុណ្ណាទៅហ្គេមចាប់ផ្ដើមតាមពិតទៅបើដឹងថាលំបាកយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនយកខ្លួនមកលេងទេព្រះជាម្ចាស់តួចិត្តអាក្រក់คล้ายជាតួឯកវិញឬនៅក្នុងវគ្គពិបាកសាច់រឿងត្រូវបានលាតត្រដាងតាមរយៈតួអង្គចិត្តអាក្រក់ដែលគេស្អប់ខ្ពើមកាមេរ៉ាវិលខ្ញាល់សោកនាដកម្មបានចាប់ផ្ដើមហើយ Penelope Eckart ត្រឹមជាកូនស្រីក្លែងក្លាយដែលត្រូវបានគេនាំមកដើម្បីបំពេញកន្លែងព្រះនាងពិតប្រាកដដែលបានបាត់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនឹងមានរឿងអ្វីកើតយ៉ាងចំពោះគ្រួសារអភិជនមួយនេះនៅពេលដែលអ៊ីវ៉ុនត្រឡប់មកវិញសូមត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពដ៏សាហាវឃោរឃៅបំផុតនៅក្នុងពិភពពិតរបស់យើងនារីម្នាក់បានគវែងទូរស័ព្ទទៅលើគ្រែទាំងកំហឹងហើយស្រែកឡើងថាស្លាប់ទៀតហើយហេតុអ្វីបានជាហ្គេមនរកមួយនេះពិបាកខ្លាំងម្ល៉េះនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាកម្រិតពិបាកធម្មតាទេវាជាការធ្វើទារណកម្មសុទ្ធសាធដើម្បីយកឈ្នះបេះដូងតួអង្គដែលស្អប់យើងគ្រាន់តែដើរខុសតែមួយជំហានទោះបីជាកំហុសតូចតាចក៏ដោយកម្រិតនៃក្តីស្រឡាញ់នឹងធ្លាក់ដល់0ភ្លាមហើយចុងបញ្ចប់គឺមានតែសេចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណោះពិតជាគួរឲ្យខឹងណាស់អេក្រង់ទូរស័ព្ទបង្ហាញរូបភាពដ៏បង្ហូរឈាមជីវិតរបស់ Penelope ត្រូវបានឆក់យកដោយចុងដាវដ៏ត្រជាក់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ពេរិកនាងបានរអ៊ូទាំងក្តីខឹងសម្បារថាហ្គេមនេះពិតជាឈួតមែនតែននៅក្នុងភ្នែកអ្នកដទៃ Penelope មើលទៅដូចជាតួអង្គអាក្រក់ប៉ុន្តែបើយើងមើលក្នុងចិត្តរបស់នាងមិនបានធ្វើអ្វីខុសឡើយហេតុអ្វីបានជាពិភពលោកទាំងមូលត្រូវតែប្រឆាំងនឹងនាងបានយកដៃចង្អុលទៅលើអេក្រង់ហើយនិយាយទាំងតាំងចិត្តថាសូមអង្វរ
អយនាងរស់រៀនមានជីវិតតែម្ដងក៏បានដែរខ្ញុំមិនខ្វល់ពីការបញ្ចប់សម្ងាត់អ្វីទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញនៅពេលនេះគឺឃើញនាងនៅមានដង្ហើមទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយតានាងមានកំហុសអ្វីទៅគឺពួកគេទេតាដែលបង្ខំឲ្យនាងដើរតួជាបិសាចកំណាចនោះខ្ញុំចង់ឃើញនាងទទួលក្តីសុខជាមួយតួឯកប្រុសណាម្នាក់ក៏បានតួឯកស្រីដើមគ្រាន់តែញញឹមបន្តិចក៏អាចឆក់យកបេះដូងគេបានចំណែកឯ Penelope វិញទោះបីជាអង្វរឬយំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែរស់នៅក្នុងនរកហើយឲ្យបញ្ចប់ត្រឹមភ្នូខ្មោចដដាលភ្លាមនោះពាក្យសម្ដីដ៏ខួខៅរបស់បងប្រុសនាងក៏លន់លឺឡើងបើឯងមានអារម្មណ៍ថាអយុត្តិធម៌ទៅប្រាប់ប៉ាទៅប៉ុន្តែឯងមិនហ៊ានទេព្រោះគាត់មិនដែលខ្វល់ពីឯងឡើយទោះបីជាឯងដាច់ពោះស្លាប់ឬត្រូវគេធ្វើបាបក៏ដោយឯងមិនមែនជាសមាជិកនៃគ្រួសារនេះទេរូបភាពដ៏ឈឺចាប់របស់តួអង្គអាក្រក់នៅក្នុងហ្គេមហាក់ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតពិតដ៏ជូរចត់របស់នាងដូច្នេះហើយទោះបីជាត្រូវស្លាប់1000ដងក៏ដោយខ្ញុំនឹងតស៊ូប្រឆាំងនឹងពួកតើខ្ញុំគួរតែប្រើលុយដោះស្រាយបញ្ហានេះទេទេខ្ញុំស្គួតឲ្យមើលទៅសាកម្ដងទៀតពេលវេលាកាន់តែដើរលឿនទៅមុខហើយ Penelope នៅតែស្លាប់ដដែលនៅក្នុងរង្វង់វាលវត្តសង្សារនេះទីបំផុតខ្ញុំអស់សង្ឃឹមហើយក្រវ៉ាត់ទូរស័ព្ទចោលតែម្ដងទោះជាខំយ៉ាងណាក៏គ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ដ៏ស្រស់បំព្រងដែរខ្ញុំលេងរហូតដល់ព្រះអាទិត្យត្រាស់ភ្នែកទាំងគូធ្ងន់ដូចមានថ្មសង្កត់ប៉ុន្តែបបោមាត់ខ្ញុំនៅបែររអ៊ូថាសុំម្ដងទៀតចុះខ្ញុំនឹងលេងរហូតទាល់តែតួអង្គអាក្រក់ម្នាក់នេះលេងស្លាប់គ្រាន់តែបិទភ្នែកភ្លាមស្រាប់តែមានសំឡេងមួយរសាត់ចូលមកក្នុងត្រចៀកអ្នកនាងក្រោកឡើងភ្លាមទៅខ្ញុំបើកភ្នែកតិចក៏ឃើញអ្នកបម្រើម្នាក់កំពុងសម្លឹងមើលមកខ្ញុំក៏លួចឆ្ងល់ក្នុងចិត្តថាតើនាងកំពុងនិយាយជាមួយខ្ញុំមែនទេការពិតចាប់ផ្ដើមវិបហាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំត្រូវហើយខ្ញុំដេកនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំតោះហេតុអ្វីក៏ភ្ញាក់មកនៅទីនេះទៅវិញខ្ញុំបានក្លាយជាមនុស្សផ្សេងទៅហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានបន់ស្រន់ពេញមួយយប់វាមិនមែនជាសពិននោះទេព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំពិតជាបានចូលមកក្នុងពិភពហ្គេមក្នុងនាមជាតួអង្គអាក្រក់ Penelope Eckart មែនតែនក្រងតែប្រឹងងើបពីគ្រែការឈឺចាប់ក៏ស្ទុះមកធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាត់មាត់ស្រែកអូយខ្ញុំស្ទាបដៃខ្លួនឯងដោយភាពភ័យខ្លាចតើនេះជាអារម្មណ៍អ្វីវាក្តៅផ្សាដោយត្រូវរន្ទះបានឬមួយមានគេយកមកជន់មកចាស់ខ្ញុំពេលសម្លឹងមើលទៅដៃក៏ឃើញស្នាមឈាមពេញរាងកាយរាប់មិនអស់ខ្ញុំភ្ញាក់ក្រញាងពេលឮសំឡេងអ្នកបម្រើបន្លឺឡើងថានាងភ្ញាក់ហើយតា Penelope លួចគិតក្នុងចិត្តមុខរបស់នាងដូចអ្នកបម្រើក្នុងហ្គេមបែបបិទតានាងបានធ្វើអ្វីខ្លះមកលើខ្ញុំពេលកំពុងដេកខ្ញុំព្យាយាមបើកមាត់និយាយប៉ុន្តែគ្មានសំឡេងចេញមកសោះចង្រៃនិយាយមិនចេញទេតើមកពីជំរឿសសន្តានមិនតាន់លោតមកទើបខ្ញុំបាត់បង់សមត្ថភាពនិយាយបែបនេះឬអ្នកបម្រើនិយាយដោយទឹកមុខត្រជាក់ស្រៀបថាខ្ញុំបានត្រៀមទឹកងូតរួចហើយឆាប់ទៅសម្អាតខ្លួនទៅរួចនាងក៏បញ្ចេញស្នាមញញឹមដល់ពីស្ពុលមួយPenelope សម្លឹងមើលនាងដោយកែវភ្នែកឆេះឆួលនិងខំធ្មេញក្រឹតមិនសង្ឃឹមថានាងនឹងជួយទេប៉ុន្តែទឹកត្រជាក់នៅពេលព្រឹកបែបនេះឬនេះវាជ្រុលពេកហើយខ្ញុំដឹងថាតួអង្គអាក្រក់តែងតែត្រូវគេធ្វើបាបប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាវាលំអិតដល់ថ្នាក់ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់បែបនេះសោះឈុតឆាកត្រូវគេយកមកចូលចាក់នេះមិនមាននៅក្នុងហ្គេមផងរំពេចនោះរូបភាពនៃការស្លាប់របស់ខ្ញុំក៏លេចឡើងក្នុងខួរក្បាលគឺដាវរបស់ទ្រង់ Derek តែចាក់ទម្លាស់បេះដូងខ្ញុំយកដៃអបក្បាលដោយភាពភ័យរន្ធត់តើខ្ញុំត្រូវស្លាប់ម្ដងទៀតឬឈួតមែនមិនថាធ្វើអ្វីក៏ដោយទីបញ្ចប់គឺមានតែឈាមនិងសេចក្តីស្លាប់តើស្នាមជន់ទាំងនេះជាសញ្ញានៃសេចក្តីវិនាសមែនទេ
តាអ្នកលេងម្នាក់អាចរស់រៀនមានជីវិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបានแค่មួយនេះពិតជាលាក់បាំងនូវភាពខូខៅដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមកព្រះអើយសំឡេងគូទ្វាបានកាត់ផ្ដាច់ការគិតរបស់ខ្ញុំអ្នកនាងអាហារពេលព្រឹកបានរៀបចំរួចរាល់ហើយនៅមិនតាន់រួចរាល់ទៀតឬពេលនេឡូពេគិតក្នុងចិត្តថាมีអ្នកបម្រើគ្មានបានការនៅពិភពដើមខ្ញុំក៏ធ្លាប់រងការគៀបសង្កត់ពីគ្រួសាររាប់ឆ្នាំមកហើយដែរដូច្នេះរឿងប៉ុណ្ណឹងវាមិនស្មើនឹងកំតិះធូលីផងមួយសន្ទុះក្រោយមកខ្ញុំក៏ได้ចេញទៅស្រាប់តែលឺញាក់បំរើនិយាយឌៀមដាមថាអញ្ជើញអង្គុយចុះមកអ្នកនាងអ្នកប្រកាសជាឃ្លានហើយសំឡេងនោះស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែភ្នែករបស់ Penelope ប៉ះនឹងម្ហូបនោះភ្លាមនាងក៏កក់ខ្លួនដោយរូបចម្លាក់នំប៉័ងដប់សិតនិងស៊ុបដែលមានក្លិនស្អុយរលួយនេះគេចាត់ទុកខ្ញុំជាអ្វីឲ្យខ្ញុំស៊ីកាកសំណល់សម្រាមដែលសំបីតែសត្វក៏មិនស៊ីផងឬអ្នកបំរើឈរញញឹមយ៉ាងពីសពលរងចាំមើលប្រតិកម្មរបស់ខ្ញុំដូចជាកំពុងមើលការសម្ដែងសៀក Penelope ខំមាត់ទប់កំហឹងប៉ុន្តែភ្លាមនោះពន្លឺមួយបានចាំងភ្នែករបស់នាងហើយផ្ទាំងប្រព័ន្ធពណ៌ខៀវក៏លេចចេញមកជាមួយនឹងជម្រើសមរណៈចំនួន3ទី1ឯងឈួតហើយឬតែហើយចុងផៅមកភ្លាមក្រឡាប់តុកទី2បើឆ្ងាញ់ម្លឹងមិនក៏មិនស៊ីខ្លួនឯងទៅញ៉ាត់អាហារចូលមាត់ញាក់បំរើនិងទី3ទ្រាំលេបវាដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់បេះដូងរបស់ Penelope ស្ទើរតែលោតចេញមកក្រៅជម្រើសទាំងនេះទៀតហើយខ្ញុំស្គាល់ស្ថានភាពនេះច្បាស់ណាស់នៅក្នុង hard mode នេះខ្ញុំធ្លាប់ស្លាប់ត្រង់ចំណុចនេះដល់ទៅ2ដងហើយគ្រាន់តែរើសខុសមួយជំហានក្បាលនឹងត្រីឃ្លាតពីស្មាភ្លាមហ្គេមនេះបានបញ្ចប់ដោយពាក្យថាតួអង្គបានស្លាប់ដល់ទៅ2ដងរួចមកហើយពេលនេះខ្ញុំពិតជាជាប់នៅក្នុងហ្គេមនេះមែនតើឬខ្ញុំលេបទឹកមាត់ដោយពិបាកខណៈពេលដែលគំនិតមួយបានលេចឡើងក្នុងចំណោមជម្រើសទាំង3នេះទីគឺជាអន្ទាក់នៃសេចក្តីស្លាប់បើខ្ញុំរើសយកទី1ពួកអ្នកបំរើមកកញ្ជ្រោងនោះនឹងរឹតទៅប្តឹងលោកឌុកហើយបង្ហូរទឹកភ្នែកក្រពើមិនខានពេលដែលដំណឹងនេះទៅដល់ត្រចៀកកូនប្រុសច្បងរាងកាយខ្ញុំនឹងត្រូវគេទុកឲ្យដាច់ពោះស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ដ៏ត្រជាក់មួយនេះសូម្បីតែទឹកមួយដំណក់ក៏ខ្ញុំមិនអាចទទួលបានផងចោជំរឿសទី2វិញមិនអាចទៅរួចទេព្រោះនៅពេលនោះកូនប្រុសទី2នឹងដើរកាក់មុខបន្ទប់នេះល្មមបើគេចូលមុខជ្រៀតជ្រែករឿងខ្ញុំនិងអ្នកបំរើនោះចុងបញ្ចប់នៃជីវិតខ្ញុំគឺត្រូវស្លាប់ដោយមានស្មៅដោតជាប់កវាគឺជាផ្លូវស្លាប់សុទ្ធសាធដៃរបស់ខ្ញុំញ័រមិនឈប់នៅក្នុងហ្គេមបើធុញទ្រាន់ខ្ញុំអាចចុចលេងម្ដងទៀតបានប៉ុន្តែនេះគឺជាការពិតដ៏ខុសខៅនៅទីនេះគឺមានប៊ូតុង reset ទេផ្លូវដែលនៅសល់គឺជម្រើសទី3ដ៏គួរឲ្យខ្លាចតែប៉ុណ្ណោះភ្លាមនោះសំឡេងប្រព័ន្ធបានបន្លឺឡើងប្រកាសពីការចាប់ផ្ដើមព្រឹត្តិការណ៍ខ្ញុំបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើរាងកាយទាំងស្រុងដៃខ្ញុំកម្រើកដោយខ្លួនឯងចាប់យកស្លាបព្រានិងដួសស៊ុបស្អុយរលួយនោះបញ្ចូលមាត់យ៉ាងកំរោលចិត្តខ្ញុំស្រែកថាឈប់ភ្លាមទៅប៉ុន្តែរាងកាយមិនស្ដាប់បញ្ជាសោះដៃម្ខាងទៀតចាប់យកនំប៉័ងដប់សិតញ៉ាត់ចូលមាត់ហើយទំពាលេបទាំងកំហឹងគ្រប់បែកខ្ញុំចង់ក្អួតមកវិញខ្លាំងណាស់ភាពចង់ក្អួតកំពុងហែកហួរពោះវៀនខ្ញុំសំណួរមួយបានលន់ក្នុងក្បាលតើត្រូវបន្តដល់ពេលណាតើខ្ញុំត្រូវស៊ីរបស់នេះប៉ុន្មានទៀតទើបការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបញ្ចប់ស្រាប់តែសំឡេងជំហានជើងធ្ងន់បានបោះចូលមកនាងកំពុងធ្វើស្អីហ្នឹងអ្នកបំរើស្រែកឧទានដោយភាពភ័យខ្លាចអូលោកប្រុសរេណុលគេជ្រួញចិញ្ចែមសម្លឹងមកខ្ញុំខណៈពេលដែលក្រពះខ្ញុំកំពុងរមួលស្ទើរតែក៏រួចពោះវៀនចេញមកក្រៅទៅហើយគេគ្រាន់តែងាកក្បាលមកមើលដោយកែវភ្នែកដ៏ត្រជាក់ផេនីឡូស្រែកកំហកក្នុងចិត្តហេតុអ្វីខ្ញុំត្រួយទ្រាំនឹងការអាម៉ាស់បែបនេះ
ផ្ទះនេះគួរតែវិនិច្ឆ័យទៅខ្ញុំនឹកឃើញជីវិតមុនឪពុកដ៏អន់ម្នាក់នោះបើទោះជាឃ្លៀងរងភាពអយុត្តិធម៌ក៏គ្មាននរណាម្នាក់ខ្វល់ដែរគាត់មិនដែលខ្វល់ឡើយទោះឃ្លៀងតែខ្ពស់ស្លាប់ឬត្រូវគេធ្វើបាបនៅសាលាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់នៅតែដកជាប់ឯងមិនមែនជាសមាជិកនៃផ្ទះនេះទេខ្ញុំបានត្រឹមតែជាប្រទេសគាត់ក្នុងចិត្តបងប្អូនប្រុសក្នុងពិភពពិតក៏មិនដែលអាណិតខ្ញុំដែរពួកគេថែមទាំងបង្អត់បាយខ្ញុំទៀតផងដោយសារតែម្ដាយពួកគេស្លាប់ដោយជំងឺមុនពេលខ្ញុំកើតពួកគេចាត់ទុកខ្ញុំដូចជាសត្រូវដែលត្រូវកំចាត់ភាពខូខើរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យរាងកាយខ្ញុំទ្រុឌទ្រោមដោយសារជំងឺនិងការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តខ្ញុំបានផឹកទឹកនៃភាពឈឺចាប់ក្នុងពិភពពិតឆ្អែតហើយឥឡូវត្រូវមកជួបវាក្នុងហ្គេមទៀតឬជោគវាសនានេះពិតជាចង្រៃមែនសំឡេងរបស់រេណូលបានកាត់ផ្ដាច់គំនិតខ្ញុំនាងមិនអីទេឬខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានក្រៅពីសំឡេងចង់ក្អួតដែលនៅជាប់បំពង់កភ្លាមនោះគេក៏ជ្រួញចិញ្ចើមម្ដងទៀតខ្សែភ្នែករបស់គេធ្លាក់ទៅលើអាហារស្អុយរលួយទាំងនោះសំឡេងគេផ្ទុះឡើងរង្គោះរង្គើពេញបន្ទប់ស្អីហ្នឹងអាហារសម្រាមអមិកជាស្អីគេងាកទៅរកអ្នកបម្រើដែលកំពុងញ័រខ្លួនដោយកូនមន់សំដីពោពេញដោយការគំរាមកំហែងឯងយកស្អីឲ្យនាងស៊ីហ្នឹងអ្នកបម្រើនិយាយរអាក់រអួលចាលោកប្រុសគឺថាផាំងគេវេតុកនុយដៃសំលេងដូចខន្ទាឯងហ៊ានមើងងាយត្រកូលដុកផងណាគ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើថោកទាបសោះហ៊ានធ្វើបែបនេះដាក់ចៅហ្វាយនីឬនាងព្យាយាមដកសារទាំងភ័យស្លន់ស្លោកលោកប្រុសការពិតមិនមែនបែបហ្នឹងទេគេខំថ្មិញក្រូតហើយបញ្ជាថាឆាប់សែកក្បាលចេញទៅឲ្យឆ្ងាយភ្លាមចាំមើលចុះខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកប៉ានិងបងប្រុសគ្រប់យ៉ាងមាននរណានៅទីនេះទេយកមេផ្ទះមកជួបខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លើយភ្លាមមេផ្ទះក៏មកដល់មានការអ្វីទៀតគេចង្អុលទៅអ្នកបម្រើដោយការស្អប់ខ្ពើមយកស្រីសម្រាមនេះទៅឃុំឃាំងភ្លាមអ្នកបម្រើនោះស្រែកអង្វរលោកប្រុសមេត្តាផងលោកប្រុសប៉ុន្តែពួកគេអូននាងចេញទៅបាត់រេណូលងាកមកមើលផេនេឡូវិញគេដាក់ដៃលើស្មាខ្ញុំសំឡេងគេប្រែជាប្លែកណែនាងមិនអីទេឬហេតុអីក៏សុកចិត្តស៊ីរបស់ស្អុយរលួយបែបគួរឲ្យអាណិតយ៉ាងនេះតាមចរិតនាងគួរតែក្លឹបតុកចោលហើយស្រែកឡូឡាដោយមនុស្សឈួតហើយតាផេនេឡូសอยចំអកក្នុងចិត្តបើខ្ញុំមិនស៊ីខ្នាំពុលនេះទេសុំរបស់លោកឯងប្រហែលជាដោតជាប់ខ្ញុំបាត់ទៅហើយទោះខ្ញុំចង់និយាយក៏ប្រព័ន្ធហ្គេមនេះបិទមាត់ខ្ញុំដែរឲ្យខ្ញុំនិយាយបានតែជំរឿលបអមនឹងហេម្ចាស់សក់ពណ៌ផ្កាឈូកនាងរួចខ្លួនហើយដោយសារកូនប្រុសទី2ជួយប៉ុន្តែតើមានតែអ្នកបម្រើម្នាក់នេះទេឬដែលធ្វើឲ្យជីវិតខ្ញុំដូចនរកមិនមែននិយាយបំភ្លឺទេអ្នកបម្រើទាំងអស់នៅក្នុងវិមាននេះសុទ្ធតែមានកែវភ្នែកមើលងាយដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែសមាជិកគ្រួសារនេះរួមទាំងអាម្នាក់នេះផងធ្វើមិនដឹងមិនឮតើពួកវាហ៊ានធ្វើបែបនេះរេណូលនិយាយឡើងមុខនាងស្លេកដូចខ្មោចហើយឲ្យឈាមហៅគ្រូពេទ្យទេភ្លាមនោះផ្ទាំងប្រព័ន្ធលេខឡើងម្ដងទៀតជាមួយនឹងជំរើស3មិនបាច់ទេលោកបងមិនមែនជារឿងរបស់លោកទេចេញពីបន្ទប់ខ្ញុំភ្លាមទី3កុំមកធ្វើជាចិត្តល្អលោកប្រុសដែលពោពេញដោយអំនួតហើយខ្ញុំដកដង្ហើមធំត្រូវជ្រើសរើសទៀតហើយមកទល់ពេលនេះគ្រាន់តែដើរខុសមួយជំហានជីវិតខ្ញុំនឹងចប់ព្រះអើយបើខ្ញុំមិនស្គាល់ពិភពនេះទេខ្ញុំប្រហែលជាអរគុណគេស្លាប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងការពិតចេតនារបស់គេមិនមែនបរិសុទ្ធដូចសម្ដីខ្ញុំសម្រេចចិត្តរើសយកជំរឿមួយមិនបាច់ទេលោកបងរេណូលគៀងមួយសន្ទុះមិនពេលពាក់មុខកាយវិញតាមចិត្តគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងវិមាននេះទំនេរមកខ្វល់ពីមនុស្សដូចនាងទេ
រកស្អីស៊ីទៅហើយឆាប់ស្អីក្បាលឲ្យផុតពីមុខខ្ញុំនិយាយចប់គេក៏ដើរចេញទៅយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែខ្ញុំបានឃើញអ្វីមួយយ៉ាងភ្លឺពីលើក្បាលរបស់គេនោះគឺកម្រិតនៃក្តីស្រឡាញ់ដក 3% ខ្ញុំឧទានដោយការភ្ញាក់អល់កាលពីយប់មិញវានៅដក 10% នៅលើតាខ្ញុំទៅលុបមុខទាំងរអ៊ូតិចតិចទោះនៅជាលេខអវិជ្ជមានតែវាក៏ជាការរីកចម្រើនដែរខ្ញុំសម្លឹងមើលកញ្ចក់ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងរូបរាងថ្មី Penelo Eckhart សូម្បីតែពេលកំពុងលេងហ្គេមក៏ខ្ញុំតែងតែលង់នឹងសម្រស់នាងដែរនាងពិតជាស្អាតគ្មានទាស់សក់ពណ៌ផ្កាឈូកដិតដោយស្រទាប់ផ្កាភ្នែកពណ៌បៃតងមរកតដោយក្នុងរូបគំនូរហ្គេមបេះបិទប៉ុន្តែសម្រស់នេះលាក់បាំងនៅគេឈ្មោះដ៏អាស្រូវស្រីអាក្រក់នៅតែជាស្រីអាក្រក់ក្នុងភ្នែកគេដដែលភ្លាមនោះខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើហ្គេមនេះសរសេរពីប្រវត្តិរបស់នាងបែបណាប្រព័ន្ធឆ្លើយតបដោយបង្ហាញទិន្នន័យភ្លាមសាច់រឿងត្រូវបានរៀបរាប់ពីទស្សនៈរបស់តួអង្គអាក្រក់ Penelo Eckhart កម្រិតនៃការលំបាកពិបាកបំផុត Hard Mode តើអ្នកចង់មើលប្រវត្តិរូបតួអង្គទេខ្ញុំចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមឈ្មោះ Penelo Eckhart ក្នុងពិភពហ្គេមនេះនាងគឺជាបុត្រីតែមួយគត់របស់ត្រកូលអភិជន Eckhart នៃចក្រភពអ៊ីនកាប៉ុន្តែនៃពីក្រោយមុខមាត់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះការពិតគឺខុសគ្នាសោះកប់ក្តោងកាលពីដើមឡើយនាងគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីរាសាមញ្ញជាគូអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវដ៏ក្រីក្រដែលមានវាសនាអាផប់ស្លាប់ដោយជំងឺតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំដោយអេខាតទទួលនាងមកចិញ្ចឹមព្រោះតែមុខមាត់នាងស្រដៀងនឹងកូនស្រីបង្កើតដែលបាត់ខ្លួន This storytelling is gentle, sentimental, and full of emotion, without exception. នាងគ្រាន់តែជាតួជំនួសដើម្បីបំពេញការស្រមើស្រមៃរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះតែពេលវេលាកាន់តែកន្លងផុតទៅការពិតក៏កាន់តែច្បាស់នាងគ្មានភ្នែកពណ៌ខៀវដោយក្របពេជ្រប្រចាំត្រកូលហើយក៏គ្មានសក់ពណ៌ផ្កាឈូកទន់រលោងដោយលោកជំទាវដែលចែកឋានទៅដែរពេលមុខលែងដោយការយកចិត្តទុកដាក់ក៏រលាយបាត់នាងคล้ายជាមនុស្សដែលគេមិនត្រូវការប្រៀបដូចជាផ្កាដែលក្រៀមស្វិតក្នុងវិមានដ៏ស្កឹមស្កាយដែលគ្មាននរណាម្នាក់ខ្វល់ខ្វាយសូម្បីតែលោកឌុយក៏ត្រីគេលួចខ្សឹបខ្សៀវថាមៀងព្រះនាងក្លែងក្លាយជាកំអែរបស់ត្រកូលតារភាពអាម៉ាស់នេះហើយមែនទេដែលជំរុញឲ្យនាងคล้ายជាតួចិត្តអាក្រក់នាងបានត្រឹមស្រែកក្នុងចិត្តដោយការឈឺចាប់ថាបើចង់បានកូនខ្លួនឯងហេតុអ្វីមិនទៅតាមរកអ្នកពិតទៅយកក្មេងដែលមិនដឹងអីមកលែងសើចនឹងវាសនាបែបនេះធ្វើអ្វីព្រះនាងក្លែងក្លាយជាតួជំនួសដ៏ថោកទាបសម្រាប់តួឯកស្រីព្រះអើយជីវិតរបស់នាងដូចនឹងជីវិតមុនរបស់ខ្ញុំយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្គាល់រសជាតិក្រីក្រតាំងពីក្មេងបាត់បង់ម៉ាក់រស់នៅដោយសម្រាមត្រូវគេបំភ្លេចហើយថែមទាំងត្រូវក្រុមគ្រួសារធ្វើបាបទៀតផងមិននឹកស្មានថាលេងហ្គេមសុកបែរជាមកជួបជីវិតតួអង្គដែលដូចខ្លួនឯងដ៏ថ្នាក់នេះប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់រត់ចេញពីនរកនោះរួចម្ដងហើយខ្ញុំខំស៊ូទ្រាំរស់ក្នុងផ្ទះចង្រៃនោះខំមាត់សង្កត់ចិត្តរហូតដល់ប្រឡងជាប់សាកលវិទ្យាល័យល្បីឈ្មោះដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីតួបន្ទប់ជួលថ្មីចង្អៀតហើយមិនសូវស្អាតតែវាជាឋានសួគ៌របស់ខ្ញុំជាកន្លែងដែលខ្ញុំអាចដកដង្ហើមបានស្រួលក្រោយរត់គេចពីពួកបិសាចទាំងនោះចុះហេតុអ្វីពេលជ្រឹះកម្រិតពិបាកអ្វីប្រែជាខុសគ្នាដាច់បែបនេះពិភពលោកមួយនេះហេតុអ្វីក៏ខូខៅគ្មានធម៌មេត្តាសអង្កាំងពេលនេះហ្គេមនិងការពិតដ៏ជូរចត់គឺតែមួយ
ត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងខ្ញុំក៏យល់ច្បាស់ពីភាពអយុត្តិធម៌ដែល Penelope ត្រូវទទួលរងនៅក្នុងវិមានដ៏ត្រជាក់នេះទោះជានាងខ្លាចក៏ដោយតើនាងមិនសមទទួលបានក្តីមេត្តាខ្លះទេឬបើពួកគេនៅមានបេះដូងជាមនុស្សពួកគេមិនគួរប្រព្រឹត្តដាក់កូនចិញ្ចឹមដូចជាសម្រាមបែបនេះទេ Penelope ចូលមកក្នុងនរកនេះតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំស្រមៃមើលថាក្មេងស្រីម្នាក់ត្រូវគេធ្វើបាបផ្លូវចិត្តតាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់ពេលនេះតែយើងអាចបន្ទោសនាងបានទេដែលប្រែជាតួចិត្តអាក្រក់ក្មេងម្នាក់ដែលស្រែកឲ្យគេជួយតែគ្មាននរណាឮសូម្បីតែម្នាក់តើនាងអាចធ្វើអ្វីបានទៅ មើលចុះថាអ្នកណាកំពុងអាណិតអ្នកណាគួរឲ្យអស់សំណោចណាស់ដែលពេលនេះខ្ញុំខ្លួនឯងបានក្លាយជា Penelope ហើយត្រូវប្រឈមមុខនឹងវាសនានេះផ្ទាល់ចាប់ពីពេលនេះតើជីវិតខ្ញុំដូចឈួរលើសរសៃសក់ខ្ញុំត្រូវរស់ក្នុងនាមជា Penelope ក្នុងកម្រិតហ្គេមដ៏ពិបាកបំផុតដែលសេចក្តីស្លាប់កំពុងរង់ចាំគ្រប់ជំហានខ្ញុំអាចនឹងត្រូវពោះតួឯកប្រុសសម្លាប់ចោលគ្រប់ពេល Storytelling is gentle, sentimental, and full of emotion, without exception. គ្រាន់តែគិតក៏ព្រឺឆ្អឹងខ្នងដែរប៉ុន្តែគ្មានពេលសម្រាប់ខ្លាចទេនាងចាប់ដើមរៀបផែនការយ៉ាងរហ័សដោយកាន់ប៊ិចហាក់ដូចជាអាវុធតែមួយគត់តាំងស្មារតីឡើងឥឡូវនេះឯងគឺជា Penelope ឯងត្រឹមតែរកផ្លូវរស់ឲ្យឃើញទី1ត្រូវវិភាគស្ថានភាពសិនតើពិភពលោកនេះមានច្បាប់អ្វីខ្លះតើហ្គេមចង្រៃនេះមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះភ្លាមនោះអេក្រង់ប្រព័ន្ធក៏លោតឡើងជាមួយនឹងសារព្រមានពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅនៅក្នុងកម្រិតពិបាកគម្រោងស្នេហារបស់ព្រះនាងគឺជាសមរភូមិដែលគ្មានសង្ឃឹមការយកចិត្តតួឯកប្រុសគឺស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យគេស្អប់ងាយដូចបោកជីកតែមួយចំហៀនខុសអ្វីនឹងចប់ត្រឹមនឹងបើលេងធម្មតាគេឲ្យបន្ទុកចាប់ផ្ដើម 30% ចុះកម្រិតពិបាកវិញ 0% គត់ពិតជាការចាប់ផ្ដើមដ៏អស្ចារ្យមែនអ្វីដែលរឹតតែសូយនោះគឺតួអង្គខ្លះចាប់ផ្ដើមដោយពិន្ទុដកហើយបើសិនជាកម្រិតក្តីស្រឡាញ់ធ្លាតក្រោម0នោះស្មើនឹងខ្ញុំចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមរណភាពខ្លួនឯងហើយឥឡូវនេះមកស្គាល់មុខពួកពេជ្ជឃាតទាំង5ឬហៅថាជាតួឯកប្រុសនៃហ្គេមនេះផ្ទាំងប្រព័ន្ធសួរថាតើអ្នកចង់អានប្រវត្តិរូបតួអង្គដែរឬទេខ្ញុំចុចយល់ព្រមទាំងបេះដូងលោតញាប់រូបភាពក៏លោតឡើងម្ដងមួយដោយចាប់ផ្ដើមពីបងប្អូនប្រុសទាំងពីរគឺ Derek H. Hart និង Reynold H. Hart Derek ជាកូនប្រុសច្បងនិងជាអ្នកស្នងមរតកស្រាប់ច្បាប់នៃត្រកូលគេជាអភិជនដែលតឹងតែងមើងម៉ាត់ហើយមានទឹកមុខត្រជាក់ដូចទឹកកកគេតែងតែរវល់នឹងកិច្ចការគ្រួសារហើយធ្វើពុតជាមើលមិនឃើញ Penelope ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយភាពត្រជាក់នោះគឺពោពេញដោយការស្អប់ខ្ពើមនិងមើលងាយឥតព្រំដែនគេចាត់ទុកនាងជាចៅដែលមកដណ្ដើមកន្លែងប្អូនស្រីបង្កើតរបស់គេចំណែកឯ Reynold វិញគេគឺជាភ្នំភ្លើងនៃកំហឹងនិងភាពឆ្លើយមាត់អាក្រក់ចរិតកាចហើយចូលចិត្តបង្ករឿងមិនឈប់ឲ្យតែឃើញមុខ Penelope ពេលណាគេនឹងផ្ទុះកំហឹងដាក់នាងដួតព្យុះសង្ខរាភ្លាមពេលមើលឲ្យច្បាស់ទៅពួកវាទាំងពីរនាក់នេះមានចរិតដូចបងប្រុសកំហួចរបស់ខ្ញុំកាលពីជាតិមុនបេះបាត់គួរឲ្យអស់សំណាចមែនខ្ញុំសរសេរឈ្មោះពួកគេចូលក្នុងក្រដាសដោយនឹកឃើញថាការលេងកម្រិតធម្មតាអាពីរអ្នកនេះជាគោលដៅដែលងាយស្រួលបំផុតដោយសារ Penelope មិនជាប់សាច់ឈាមនឹងពួកគេការបង្កើតស្នេហាគឺអាចទៅរួចប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្ថានភាពវាខុសគ្នាសន្លឹក
ម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះចាប់ផ្ដើមដោយបន្ទុកដក10ភាគរយឯណោះហេតុអី ប្រហែលជាអ្នកបង្កើតហ្គេមចង់ឲ្យជីវិតខ្ញុំក្លាយជានរកហើយមើលទៅនោះគឺជាហេតុផលតែមួយគត់វាដូចជាសារព្រមានថានៅឲ្យឆ្ងាយបើមិនចង់ងាប់គ្រាន់តែឮពាក្យថាបងប្រុសពេលនេះក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំចំក្អួតនិងភ័យខ្លាចទៅហើយគោលដៅបន្ទាប់ព្រះរាជបុត្រាអាណាចក្រកាលីស្តូអាយុ24ឆ្នាំរូបរាងសង្ហាកម្ពស់ខ្ពស់ស្រឡះ Storytelling is gentle, sentimental, and full of emotion, without exception. តែជាស្ដេចរាជដ៏ឆ្កួតលីលាគេជាឃាតករដៃប្រឡាក់ឈាមដែលសម្លាប់មនុស្សមិនញញើតដៃប៉ុន្តែតើនៅពីក្រោយមុខមាត់ដ៏ខួខើនោះមានរឿងរ៉ាវឈឺចាប់អ្វីលាក់បាំងដែរទេកាលពីលេងហ្គេមលើកមុនខ្ញុំមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍គេទេតែសង្ឃឹមថាភ្នែករបស់ Penelope នឹងអាចមើលធឿនធាតុពិតរបស់គេចុះព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏អថាកំបាំងម្នាក់នេះ The storytelling is gentle, sentimental, and full of emotion, without exception. អ្វីដែលខ្ញុំដឹងពីគេគឺបានមកពីការលេងកម្រិតធម្មតាដែលអ្វីមើលទៅស្រស់បំព្រងជាងនេះក្នុងកម្រិតធម្មតាបេសាចម្នាក់នេះបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងពេលដែលទេវតាអ៊ីវុនបង្ហាញខ្លួនហើយគេក៏ជាអ្នកដាក់ទោស Penelope យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកខ្លះអាចគិតថាវាជាយុត្តិធម៌តែសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងកម្រិតពិបាកនេះវិញគឺ Penelope ត្រូវគេកាប់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវដោយស្នាដៃរបស់គេផ្ទាល់ ចុងបញ្ចប់របស់នាងគឺវេទនាបំផុតក្បាលត្រូវដាច់ដោយការកាប់តែមួយដាវនេះហើយជាវាសនាដែលខ្ញុំត្រូវតែកិច្ចឲ្យផុតទោះត្រូវបង់ថ្លៃដោយអ្វីក៏ដោយគាត់មិនមែនគ្រាន់តែជាមនុស្សទេតែជាមច្ចរាជដែលគ្មានក្តីមេត្តា Penelope ធ្លាប់បានភ្លក់រសជាតិដាវដ៏ត្រជាក់របស់ស្ដេចបិសាចម្នាក់នេះរាប់មិនអស់នៅក្នុងកម្រិតពិបាកហេតុនេះហើយត្រូវតែលុបឈ្មោះនេះចោលជាបន្ទាន់ការកិច្ចចិនពីស្ដេចឈួតនេះគឺជាច្រកចិនតែមួយគត់ដើម្បីរស់គោលដៅបន្ទាប់គឺ Marquis Winter មេគ្រួសារ Vindex គ្រូមុនអាគមដ៏អថាកំបាំងដែលតែងតែលាក់មុខមាត់ពិតនៅក្រោមរបាំងមុខគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មងងឹតជួញដូរព័ត៌មាននិងវត្ថុកម្រាស់ដោយសារតែអ្នកនៅមិនទាន់ខ្លាំងល្មមពិបាកនឹងចូលចិត្តគាត់ណាស់សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមើលឃើញធាតុពិតរបស់គាត់តាមរយៈភ្នែករបស់ Penelope នាងគិតក្នុងចិត្តថា Winter And storytelling is gentle, sentimental, and full of emotion, without exception. គាត់គឺជាគន្លឹះសំខាន់ដើម្បីរកអ៊ីវ៉ននៅក្នុងកម្រិតធម្មតាដោយសារបណ្ដាញព័ត៌មានដ៏ធំរបស់គាត់រាល់ពេលដែល Penelope រៀបចំផែនការគាត់តែងតែលេចមុខមកការពារអ៊ីវ៉នដូចជាវីរបុរសថែមទាំងជួយលើកមុខមាត់នាងទៀតផងជាសុភាពបុរសដ៏រ៉ូម៉ាន់ទិកដែលហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែស្នាមញញឹមរបស់អ៊ីវ៉ននាងឆ្ងល់ថាចុះនៅក្នុងកម្រិតដ៏ខូខៅនេះវិញតើគាត់នឹងប្រែទៅជាយ៉ាងណាព្រោះរាល់ដងខ្ញុំតែងតែស្លាប់ក្រោមដៃបងប្រុសទាំងពីរឬក៏រជ្ជទាយាទទើបខ្ញុំមិនសូវដឹងពីគាត់ច្បាស់ទេទុកគាត់មួយឡែកសិនចុះទោះបីជាពេលនេះខ្ញុំមិនដឹងពីបំណងរបស់គាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នៅតែជាជំរើសល្អជាង3នាក់នោះចុងក្រោយគឺ Eccles ដែលជានាយសម្ងាត់របស់គ្រួសារឌូកពេលនេះគេគ្រាន់តែជាទាសករប៉ុន្តែឈាមអភិជននៃនគរដែលដួលរលំកំពុងហូរក្នុងខ្លួនគេឌូកបានមើលឃើញពីទេពកដោដ៏អស្ចារ្យរបស់គេទើបសម្រេចចិត្តនាំយកគេមកទីនេះដោយសារតែដំណើររឿងទើបតែចាប់ផ្ដើមអ្នកនឹងយល់កាន់តែច្បាស់តាមរយៈការចងចាំរបស់ Penelope នាងគិតភ្លាមថាក្នុងចំណោមពួកគេទាំងអស់
បុរសម្នាក់នេះគឺជាសញ្ញាបៀដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ខ្ញុំនៅរាត្រីដ៏ងងឹតមួយ The storytelling is gentle, sentimental, and full of emotion, without exception. ลูกបានជួបអេក្លេហៅចំណាយប្រាក់មហាសាលដើម្បីទិញសេរីភាពឲ្យគេដោយសារសមត្ថភាពដ៏លើសលប់នៅក្នុងកម្រិតធម្មតាគេបានក្លាយជាណៃដ៏ខ្លាំងក្លា ជាអភិជនក្មេងបំផុតដែលទទួលកិត្តិយសនេះហើយក៏ជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលមានចិត្តអាណិតដល់ Penelope រហូតដល់ទីបញ្ចប់ប្រហែលមកពីនាងជាចៅហ្វាយចាស់របស់គេប៉ុន្តែគេនឹងប្រែជាសត្រូវភ្លាមប្រសិនបើនាងហ៊ានប៉ះពាល់អ៊ីវ៉នទោះបីជាខ្ញុំមិនទាន់បានជួបគេក្នុងកម្រិតពិបាកនេះក៏ដោយប៉ុន្តែគេគឺជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំរស់រានមានជីវិតដោយសារតែបរាជ័យរាប់មិនអស់ក្នុងកម្រិតនរកនេះព័ត៌មានដែលខ្ញុំមានគឺតិចតួចណាស់ទោះបីជាដឹងច្រើនជាងនេះក៏គ្មានអ្វីធានាថាច្បាប់ក្នុងហ្គេមនឹងទៅលើនឹងការពិតដ៏ជូរចត់នេះដែរប៉ុន្តែមានរឿងពីរយ៉ាងដែលខ្ញុំច្បាស់ក្នុងចិត្តទី1ហាមដាច់ខាតឲ្យពិន្ទុស្នេហារបស់ពួកគេធ្លាក់ដល់កម្រិតដកទី2មុនពេលពិធីពេញវ័យមកដល់ Penelope ត្រូវតែបង្កើត happy ending ជាមួយ Nora Manya ក៏បានថ្ងៃនោះហើយដែលតួឯកស្រីពិតប្រាកដនឹងត្រឡប់មកវិញសូកនាฏកម្មនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពេញវ័យពេលដែលអ៊ីវ៉នកូនស្រីពិតប្រាកដបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្រិតពិបាកនេះពេលវេលានឹងដើរលឿនជាងធម្មតាប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាចបញ្ចប់ហ្គេមនេះបានមុនកំណត់ទេ The storytelling is gentle, sentimental, and full of emotion, without exception. គ្រប់យ៉ាងនឹងចប់ហើយខ្ញុំនឹងត្រូវស្លាប់ក្រោមដៃបុរសដែលលងស្នេហ៍អ៊ីវ៉នកូនស្រីខ្លែងខ្លាយ Penelope នឹងត្រូវបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងក្នុងមួយពព្រិចភ្នែកព្រោះព្រះនាងពិតបានត្រឡប់មកវិញពាក្យថា Game Over កំពុងតែដេញតាមក្នុងជាប់ហើយក្តីសង្ឃឹមនឹងរលាយបាត់ការពិតដែលរងចាំខ្ញុំគឺមានតែសេចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណោះតែមិនអាចទេខ្ញុំខំរត់គេចពីផ្ទះនរកនោះយ៉ាងលំបាកនាងស្រែកក្នុងចិត្តតែឲ្យខ្ញុំមកស្លាប់ក្នុងហ្គេមឈួតនេះមែនទេនាងបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមថាខ្ញុំមិនយอมស្លាប់ថោកទាបបែបនេះឡើយទោះត្រីបង់ថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែរស់ខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅជីវិតដើមរបស់ខ្ញុំវិញនេះជាពាក្យសន្យាខណៈពេលកំពុងគិតសំឡេងគោះទ្វារបាំងបំបែកភាពស្ងៀមស្ងាត់នាងប្រញាប់លាក់ក្រដាសព័ត៌មានហើយសម្លឹងទៅមាត់ទ្វារតែបើកឡើងយឺតគឺមេផ្ទះគាត់និយាយយ៉ាងត្រជាក់អ្នកនាងលោកម្ចាស់ចង់ជួបភ្លើងកំហឹងឆាបឆេះក្នុងចិត្តនាងហ៊ានណាស់ចូលមកបន្ទប់កូនស្រីឌុកដោយមិនសុំការអនុញ្ញាតសូម្បីតែអ្នកបម្រើនៅផ្ទះចាស់របស់ខ្ញុំក៏មិនហ៊ានធ្វើចរិតបែបនេះដែរតើគួរធ្វើម៉េចផ្ទុះកំហឹងដាក់គាត់ទេអត់ទេភ្លេចហើយថាខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិខឹងសម្បានៅទីនេះហេប្រព័ន្ធបង្ហាញជំរើស3នៅចំពោះមុខជំរើសទី1គប់របស់ហើយស្រែកចង់ងាប់មែនទេជំរើសទី2បញ្ជាឲ្យគាត់ចូលមកជំរើសទី3ឆ្លើយយ៉ាងត្រជាក់ខ្ញុំដឹងហើយនាងគិតយ៉ាងលឿនត្រូវចែករើសយកមួយក្នុងចំណោមចម្រៃនេះសិនគ្មានផ្លូវកិច្ចទេនាងឆ្លើយទៅកាន់មេផ្ទះខ្ញុំដឹងហើយរួចគិតក្នុងចិត្តល្អណាស់ឌូកចង់ជួបខ្ញុំនេះជាឱកាសល្អរូបភាពអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់បានផុសឡើងពេលនោះនាងរត់រកឪពុកទាំងស្រែកថាប៉ាដៃកាន់ក្រដាសសាលាហើយបើកទ្វារបន្ទប់ទាំងសប្បាយចិត្តខ្ញុំប្រឡងជាប់ហើយខ្ញុំធ្វើបានហើយប៉ាប៉ុន្តែឪពុកឆ្លើយយ៉ាងសោះក៏ក្រោះហើយយ៉ាងម៉េចឯងមកទីនេះដើម្បីនិយាយរឿងនេះស្នាមញញឹមរលាយបាត់
នាងនិយាយទាំងខកចិត្តខ្ញុំសុំទៅនៅខាងក្រៅខ្ញុំចង់នៅជិតសាលាដើម្បីរៀនប៉ាប្រកាសជាយល់ព្រមហើយគាត់ឆ្លើយទាំងមិនខ្វល់នៅខាងក្រៅតាមចិត្តចាស់ទៅរៀបចំខ្លួនទៅពេលនោះខ្ញុំគិតថាចប់ហើយសុបិនអាក្រក់របស់ខ្ញុំខំប្រឹងរៀនចូលសាលាល្បីមិនមែនដើម្បីពួកគេទេគឺដើម្បីរត់ចេញពីនរកមួយនេះតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំពិតជាល្ងងណាស់ដែលធ្លាប់ចង់បានក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សដែលចាត់ទុកខ្ញុំទាបជាងសត្វធាតុទៅទៀតត្រឡប់មកបច្ចុប្បន្ននាងដើរតាមមេផ្ទះសំដៅទៅកាន់រោងរបស់ឌូកសំឡេងខ្សឹបខ្សៀវរបស់អ្នកបម្រើលាន់ឮជុំវិញខ្លួននាងដូចជាភូងពោះពេះបណ្ដាយបេះដូងនាងត្រជាក់ដូចទឹកកកកែវភ្នែកមុតស្រួយទាំងនោះនាងស្វាមនឹងវាតាំងពីជាតិមុនមកម្លេះរហូតដល់លែងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ទៀតហារីទីបំផុតពួកគេបានមកដល់ទ្វារនៃជោគវាសនាហើយមេផ្ទះកោះទ្វារទាំងញញើតញញើមរួចពោលថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំបាននាំអ្នកនាងពេលនៅលោបមកដល់តាមបញ្ជាហើយទៀនសំឡេងដ៏មានអំណាចមួយបន្លឺចេញពីខាងក្នុងចូលមកចុះទ្វារបើកឡើងយឺតនាងបោះចំហៀនចូលទៅក្នុងរូងខ្លាណែជាកន្លែងកັບសេចក្តីជោគវាសនារបស់នាងឌូកសម្លឹងមកនាងដោយកែវភ្នែកមុតដោយកំបិតរួចសួរយ៉ាងត្រជាក់មកដល់ហើយឬ1 វិនាទីនោះរូបរបស់គាត់ត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយឪពុកពីជាតិមុនតែគ្រាន់តែជាការមើលម៉ាយដែលរលាយបាត់យ៉ាងលឿនប៉ុណ្ណោះនាងអោនគោរពដោយការប្រុងប្រយ័ត្នស្រាប់តែផ្ទាំងអេក្រង់ពណ៌ខៀវដ៏ចង្រៃនោះលិតឡើងមកទៀតហើយប្រព័ន្ធកំពុងបង្ខំឲ្យនាងជ្រើសរើសជម្រើស3ទី1សំណួរគួរសមលោកឪពុកហៅខ្ញុំមកមានការអ្វីដែរទី2សម្ដីឈើយនិយាយមកត្រង់ទៅចង់បានអ្វី និងទី3គឺភាពស្ងៀមស្ងាត់ដ៏គួរឲ្យមួកម៉ៅដោយគ្រាន់តែសម្លឹងមុខជំរើសទាំងនោះអណ្ដែតនៅចំពោះមុខនាងសម្រេចចិត្តយកជំរើសទី1ដោយសំឡេងញ័រលោកឪពុកហៅឈ្ងមកមានការអ្វីដែរឌូកសួរដោយការភ្នែកសង្ស័យលីថាមានរឿងវឹកវរនៅព្រឹកមិញនេះភ្លាមនោះប្រពន្ធក៏បញ្ចេញជំរើសដ៏កាចសាហាវម្ដងទៀតជំរើសលើកនេះសិតតែជាផ្លូវទៅរកសេចក្តីស្លាប់ទី1កុំខ្វល់អីជារឿងតូចតាចទេទី2មិនមែនលោកទេឬដែលចង់ឲ្យរឿងនេះកើតឡើងនិងចុងក្រោយកុំហោះមកពីញាក់បំរាដល់ល្ងំខ្លៅនោះតាំងអស់នាងស្រែកក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងស្អីគេនឹងតើអ្នកណាទៅខ្វល់ពីកូនស្រីចិញ្ចឹមដែលគេស្អប់ខ្ពើមនោះជំរើសទាំងអស់នេះគឺជាអន្ទាក់នៃសេចក្តីស្លាប់ច្បាស់ណាស់នាងស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងទាំងជូរចត់ហេតុអ្វីបានជាកាលពីលេងហ្គេមខ្ញុំចូលចិត្តជ្រើសរើសចម្រើសគ្រោះថ្នាក់បែបនេះកាលនោះខ្ញុំឈួតឬយ៉ាងណាប្រសិនបើនាងមានមុខមាត់និងសក់ដោយកូនស្រីបង្កើតរបស់គេម្លេះសាំគេអាណិតខ្លះហើយប៉ុន្តែនាងនៅទីនេះដូចជាជនចម្លែកនៅក្នុងសម្ពុកអ៊ំម៉ៅឯកាគ្មានទីពឹងខ្ញុំមិនអាចជ្រើសរើសមួយណាបានទេដើរខុសតែមួយជំហានជីវិតនឹងត្រូវចាប់ភាពភ័យខ្លាចគ្របដណ្ដប់ពេញរាងកាយខណៈពេលដែលពេលវេលាហាក់ដូចជាដើរយឺតទៅផាំងឌូកទម្លាក់ប៊ិកទៅលើតុសំឡេងនោះប្រៀបដូចជាការប្រកាសសាឡក្រមប្រហារជីវិតនាងក្តាប់ដៃយ៉ាងតឹងដោយភាពភ័យខ្លាចសូមមេត្តាឲ្យខ្ញុំរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នេះផងខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់នៅទីនេះទេនាងប្រមូលស្មារតីហើយតបថានេះគ្រាន់តែជារឿងតូចតាចមិនសមឲ្យលោកខ្វល់ចិត្តទេឌូកឆ្លើយតបដោយសំឡេងត្រជាក់ស្រេបពេនេឡូបឯងចូលមកក្នុងផ្ទះនេះ5ឆ្នាំហើយខួរក្បាលរបស់នាងចាប់ផ្ដើមគិតយ៉ាងលឿន6ឆ្នាំតួអង្គក្នុងហ្គេមឥឡូវអាយុ18ឆ្នាំហើយនាងចូលមកតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំឈប់សិនពិធីពេញវ័យនៅថ្ងៃកំណើតទី18មិនចឹងមានន័យថាពេលវេលាកាន់តែអស់ហើយ
ការត្រឡប់មកវិញរបស់កូនស្រីពិតប្រកបចិត្តមកដល់ហើយជីវិតរបស់ខ្ញុំកំពុងព្យួរលើខ្សែពួរមួយដ៏ស្ទើង ដូកាត់ផ្ដាច់ការគិតរបស់នាងដោយពាក្យសម្ដីមុតដោយកំបិតឯងគួរតែដឹងហើយថាការប្រើត្រកូលអ៊ិកហាតមិនមែនជាកិត្តិយសសម្រាប់អ្នកណាដែលចេះតែដាវកាត់ផ្លូវនោះទេមានតែអ្នកដែលបង្ហាញពីប្រយោជន៍និងតម្លៃរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទើបមានសិទ្ធិដាវឆ្លងកាត់ខ្លងទ្វារនេះហើយរស់រានមានជីវិតបាន យើងបានថ្វាល់ទីជំរកនិងចិញ្ចឹមបីបាត់ឯងដូចជាព្រះនាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ម្នាក់យើងថ្វាល់គ្រប់យ៉ាងដែលឯងប្រាថ្នា សូម្បីតែការចាយវាយខ្ជះខ្ជាយនិងភាពឈួតលីលារបស់ឯងក៏យើងមើលរំលងដែរប៉ុន្តែ រយៈពេល6ឆ្នាំមកនេះយើងមិនឃើញឯងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីសោះដល់ត្រកូលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយនេះ នាងមានអារម្មណ៍ដូចគេច្របាច់កស្រាប់តែផ្ទាំងអេក្រង់ពណ៌ខៀវលេចឡើងមកម្ដងទៀត ជំរើស3ថ្មីកំពុងរងចាំនាង ទី1ការប្រកួតប្រជែងដ៏ឆ្លើយបាវអ៊ីងចាំងបណ្ដេញខ្ញុំចេញទៅ ទី2ការបត់បដិសេធដ៏ល្ងង់ខ្លៅខ្ញុំមិនបានធ្វើខុសទេ ចំណែកទី3គឺលុតជង្គង់ឲ្យពោលថាកូនខុសហើយលោកឪពុក ភ្នែករបស់នាងភ្លឺចែងចាំងដោយឃើញពលឺសង្ឃឹមនៅពេលឃើញជំរឿកចុងក្រោយ នាងនឹកឃើញដល់ជប់ដែលនាងចំណាយពេលលេងហ្គេមដ៏ចម្រៃនេះត្រូវហើយ ជំនាញពិសេសហ្គេមសម័យថ្មីតែងតែមានអត្ថកម្បាំងលើកកម្បាំងនេះច្បាស់ជាកន្លឹះដើម្បីរស់រានមានជីវិតហើយតើគួរប្រើមុខងារនេះឥឡូវឬ ទេស្ថានភាពនេះមិនអាចប្រថុយបានឡើយខ្ញុំនឹងស្វែងយល់អាចកម្បាំងនៅពេលក្រោយឥឡូវត្រូវតែការពារក្បាលខ្លួនឯងសិន ដោយមិនបង្អែបបង្អង់នាងទម្លាក់ខ្លួនទៅលើឥដ្ឋលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខឌូកដែលកំពុងបើកភ្នែកធំធំដោយភាពស្រឡំកាំងតើឯងកំពុងធ្វើស្អីហ្នឹងដោយប្រើទឹកដមសំលៀងដ៏កំសត់នាងពោលថែកូនខប់ហើយលោកឪពុកឌូកតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងឯងនិយាយថាម៉េចភ្លាមនោះសំឡេងប្រពន្ធក៏បន្លឺឡើងបេសកកម្មសម្ងាត់ត្រូវបានបញ្ចប់ ចំណងជើងបេសកកម្មឈ្មោះដែលត្រូវគេបំភ្លេចគឺឪពុកសំណួរកំណត់វាសនាមួយបានលេចឡើងលើអេក្រង់តើអ្នកចង់បិទជម្រើសសន្ទនាដែរឬទេ ក្នុងជីវិតមុននាងមិនដែលខ្វល់ពីប៊ូតុងនេះទេប៉ុន្តែពេលនេះនាងចាត់បិទដោយគ្មានការស្តាក់ស្ទើរដល់ពេលដែលត្រូវនិយាយដោយសេរីភាពហើយ ប្រសិនបើការកណនារបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវមុខងារនេះគឺជាអាវុធតែមួយគត់ដែលខ្ញុំមានដើម្បីរស់នៅក្នុងពិភពលោកដ៏ខុសខៅនេះ ឌូកនៅតែស្ថិតក្នុងភាពតក់ស្លុតនៅឡើយនាងគិតក្នុងចិត្តដោយក្តីរីករាយអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំបានរួចផុតពីច្រវាក់របស់ប្រពន្ធហើយពេលនេះខ្ញុំអាចកំណត់ជោគវាសនាដោយអណ្ដាតរបស់ខ្ញុំតល មីងមិននឹកស្មានថាពាក្យពេញអាចហូរចេញមកយ៉ាងរលូនបែបនេះសោះហាក់បីដូចជាអារម្មណ៍របស់តួអង្គបានលាយឡំជាមួយនឹងបំណងប្រាថ្នាចង់រស់រានមានជីវិតធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់នាងពោពេញដោយភាពសោកសៅយ៉ាងពិតប្រាកដ នាងបន្តដោយសំឡេងញ័រញ័រកូនសូមអភ័យទោសយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះភាពវឹកវរដែលបានកើតឡើងទង្វើរបស់កូនពិតជាគួរឲ្យអាម៉ាស់មិនសមជាត្រកូលអភិជននិងមិនបានធ្វើជាគំរូល្អឡើយកូនសន្យាថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លួនឯងហើយកែប្រែកំហុសទាំងអស់ដោយហ្មត់ចត់បំផុតក្នុងអំឡុងពេលដែលនៅសេសសល់នេះ ឌូគូទៀនទៅងឿងឆ្ងល់ធ្វើតាមនឹងចោះកូនស្រីតែក្នុងចិត្តនាងកំពុងស្រែកខ្ញុំមិនខុសទេខ្ញុំគឺជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែតើមានអ្នកណាជឿសម្ដីរបស់តួអង្គអាក្រក់ទៅ បើធៀបនឹងប្រវត្តិដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់ពេនេឡូបរឿងនេះគ្រាន់តែជារឿងតូចតាចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគេឈ្មោះអាក្រក់ចេះតែតាមជាប់ខ្ញុំដូចជាស្រមោលអន្ទយតាមប្រាណ ការរឹងទទឹងនៅពេលនេះមានន័យថាស្មានឹងស្លាប់ការអោនក្បាលចំពោះភួភ្លៀងគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដើម្បីរស់នាងក្តាប់ដៃយ៉ាងតឹងរហូតដល់សន្លាក់ប្រែជាពណ៌សហើយងើបមុខឡើងដោយកែវភ្នែកដក់ទឹក
កូនបានដឹងច្បាស់ហើយពីផលវិបាកនៃទង្វើឆាវឆាវរបស់កូនកាលពីអតីតកាលប្រសិនបើលោកឪពុកផ្ដល់ក្តីមេត្តាកូនសូមស្បត់ថានឹងបង្ហាញពីតម្លៃរបស់កូនឲ្យឃើញមុនថ្ងៃពិធីពេញវ័យមកដល់កូនសូមអង្វរលើកលែងទោសឲ្យកូនម្ដងនេះផងលោកឪពុក ភាពស្ងៀមស្ងាត់មួយសន្ទុះធំបានកន្លងផុតទៅទើបឌូកដកដង្ហើមធំហើយពោលថាយើងយល់ហើយក្រោកឈរឡើងមកការលុតជង្គង់បែបនេះមិនសមនឹងឋានៈរបស់ឯងទេ ពាក្យសម្ដីនៃត្រកូលអេកហាតគឺជាកច្ចសញ្ញាដែលមិនអាចបំពានបានពេលណាលោបចូលកុំឲ្យឱកាសមាសដែលឯងទទួលបាននៅថ្ងៃនេះរបូតពីដៃឲ្យសោះ កូនទទួលបញ្ជាអរគុណលោកឪពុកនាងដើរចេញពីបន្ទប់នោះដូចជាមនុស្សដែលទើបតែរួចផុតពីការកាត់ទោសប្រហារជីវិតហើយដកដង្ហើមធំដែលអួលណានក្នុងទ្រូងចេញមកក្រៅខ្ញុំរស់ហើយ មិនដឹងថាការសម្ដែងនេះល្អឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រក្សាជីវិតរបស់ខ្ញុំតាមពិតទៅឌូកក៏មិនមែនជាមនុស្សដាច់អហង្ការខ្លាំងពេកដែរនេះគឺជាគោលដៅតែខ្ញុំត្រូវតែដណ្ដើមយកបេះដូងរបស់គេឲ្យបានតែពេលនេះគ្រាន់តែនៅមានដង្ហើមដកក៏ចាត់ទុកថាជាសំណាងរបស់ព្រះទៅហើយស្រាប់តែភាពស្ងប់ស្ងាត់ត្រូវបានបំផ្លាញដោយសំឡេងដ៏ត្រជាក់ស្រេបមួយ សំឡេងនោះបន្លឺឡើងពេញបន្ទប់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់នាងហើយមែនទេថាឲ្យរស់នៅស្ងៀមស្ងាត់គង់បង្កបញ្ហាខ្ញុំងើបមុខសម្លឹងតែម្ចាស់សំឡេងគឺ Derek អ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះគឺសុចនិកាដែលបង្ហាញពីការពេញចិត្តលើក្បាលរបស់គេគឺ0%គេបន្តសម្ដីដោយទឹកមុខរៀបស្មើតែមុតស្រួចអេមីលីជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់ដែលបម្រើត្រកូលអ្នកអូកញ្ញាអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយទោះបីជាយើងយកមាសបុនភ្នំមកជួលអ្នកផ្សេងក៏គ្មានអ្នកបម្រើណាព្រមមកមើលថែនាងដែរមានតែនាងម្នាក់គត់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តបម្រើនាងតែថ្ងៃនេះអ្វីៗត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនាងបង្កបញ្ហាវឹកវរដោយដៃខ្លួនឯងហើយថែមទាំងបណ្ដាញមនុស្សតែម្នាក់គត់ដោយព្រមនៅក្បែរនាងទៀតចុះឥឡូវនេះតើនាងពេញចិត្តហើយឬនៅមានអារម្មណ៍ថាឈ្នះហើយមែនទេខ្ញុំបានត្រឹមតែស្រែកនៅក្នុងចិត្តដោយអស់សង្ឃឹមព្រះអើយតើខ្ញុំទៅធ្វើបែបនោះតាំងពីពេលណា ភាពវឹកវរទាំងអស់គឺមកពីប្អូនប្រុសអ្នកទេតាហើយខ្ញុំគឺជាជនរងគ្រោះតែស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ស្លាប់ព្រោះតែអាហារស្អុយរលួយអស់នោះគ្មាននរណាយល់ពីកាយឈឺចាប់ដែលខ្ញុំបានលេបទុកនោះទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំនៅតែរឹងរូសទៅវ៉ាការពារខ្លួនបន្ទុកពេញចិត្តច្បាស់ជាធ្លាក់ចុះមិនខាននោះស្មើនឹងខ្ញុំកំពុងជីករណ្ដៅកប់ខ្លួនឯងហើយតើខ្ញុំគួរប្រើប្រព័ន្ធជំនួយឥឡូវនេះដែរទេខ្ញុំសម្រេចចិត្តបើកផ្ទាំងជម្រើវាក៏លោតមកនៅចំពោះមុខជម្រើទី1គឺទៀមដាមមើលទៅអ្នកទាំងពីរស្និទ្ធស្នាលគ្នាណាស់តើឯជម្រើទី2គឺការពារខ្លួននាងជាអ្នកខុសហើយសមនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញចំណែកជម្រើចុងក្រោយគឺសម្លឹងមើលដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ខ្ញុំមិនខ្វល់ពីចម្រេះអស់នោះទេហើយរៀបនឹងបិទផ្ទាំងបង្អួចចោលតែ Derek ចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងភ្លឹកក៏ស្រែកកាត់ភ្លាមគេបន្លឺសំឡេងគំរាមនាងហ៊ានមិនស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំហើយថែមទាំងមិនគោរពខ្ញុំទៀតផងខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនព្រាតព្យាយាមកែស្ថានភាពហើយឆ្លើយតបដោយសំឡេងទន់ខ្សោយបំផុតខ្ញុំសុំទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងលោកម្ចាស់ស្ទួយគ្រាន់តែឮពាក្យនេះ Derek បើកភ្នែកធំដោយភាពភ្ញាក់ហាក់ដូចជាពាក្យពេចន៍ត្រូវបានចងជាប់ក្នុងបំពង់កថាម៉េចខ្ញុំគិតទាំងជួចត់ក្នុងចិត្តមិនដឹងថាត្រូវសុំទោសប្រមាណដងទៀតចំពោះកំហុសដែលខ្ញុំមិនបានសាងសង់បែបនេះការចងចាំដ៏ឈឺចាប់កាលពីកុមារភាពបានត្រឡប់មកវិញពេលដែលខ្ញុំឈឺយំនិងស្រែកតវ៉ាប៉ាបងប្រុសគឺនាងជាអ្នកមកកឆាំខ្ញុំមុន
ខ្ញុំគ្រាន់តែការពារខ្លួនប៉ុណ្ណោះកូនខុស ខ្ញុំពិតជាល្ងងខ្លៅនិងមិនស្គាល់ទៀបខ្ពស់មែនផ្ទុយពីសម្ដីដ៏ទន់ភុនក្នុងចិត្តខ្ញុំកំពុងតែស្រែកថាខ្ញុំក៏ជាមនុស្សខ្ញុំក៏ចេះឈឺចាប់និងមានកតញ្ញុដែររសជាតិនៃភាពអាម៉ាស់ដែលត្រូវអនក្បាលដាក់គេខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ជាងអ្នកណាទាំងអស់ប៉ុន្តែដើម្បីរស់រានមានជីវិតខ្ញុំត្រូវតែលេបវាចូលទៅខ្ញុំបន្តនិយាយទាំងសំឡេងញញថារឿងទាំងអស់គឺមកពីខ្ញុំតែធ្វើខ្លួនមិនសម្រម្យសូមកុំបណ្ដេញនាងចិនអីខ្ញុំទទួលស្គាល់កំហុសហើយសូមការអភ័យទោសពីលោកម្ចាស់ខ្ញុំលួចគិតក្នុងចិត្តទោះបីជាពេណេឡូពីធ្លាប់ជាតួអាក្រក់ក៏ដោយប៉ុន្តែភាពឯកានិងការឈឺចាប់ដែលនាងទទួលរងគឺមិនខុសពីខ្ញុំឡើយប្រសិនបើការលុតជង្គង់អង្វរជាផ្លូវតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចឃើញពន្លឺថ្ងៃនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំគ្មានជំរឿផ្សេងក្រៅពីធ្វើវាទេខ្ញុំងើបមកឡើងហើយនិយាយដោយការតាំងចិត្តថាខ្ញុំសន្យាចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យលោកទាស់ភ្ងែកឬរំខានដល់លោកម្ចាស់ទៀតទេក្នុងចិត្តខ្ញុំបានត្រឹមតែលួចនិយាយ The storytelling is gentle, sentimental, and full of emotion, without exception. នៅក្នុងពិភពហ្គេមដែលគ្មានបេះដូងនេះទោះបីទៅលុតជង្គង់1000ដងក៏ខ្ញុំហ៊ានឲ្យតែខ្ញុំមិនបាច់ស្លាប់ទោះបីជាទៅបាត់បង់អ្វីក៏ដោយក៏ខ្ញុំព្រមទទួលយកដែរ Derek សម្លឹងមកខ្ញុំហើយឆ្លើយតបមកវិញហាក់ដូចជាកំពុងផ្ដល់ការអនុគ្រោះដ៏ធំធេងមួយលើកនេះមួយចុះដែលខ្ញុំនឹងធ្វើជាមើលរំលងកំហុសរបស់នាងប៉ុន្តែត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ខ្ញុំនឹងមិនអត់ធ្មត់នឹងចរិតប្រហើនរបស់នាងជាលើកទី2ឡើយខ្ញុំប្រញាប់ឆ្លើយទទួលភ្លាមចាខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំព្យាយាមក្រោកឈរដើម្បីត្រឡប់ទៅបន្ទប់វិញប៉ុន្តែរាងកាយរបស់ខ្ញុំស្រាប់តែធ្ងន់ដូចជាមានថ្មព្យួរត្រីតែត្រឡប់ទៅវិញដោយសារតែអ្នកបំរើចុងរៃនោះតាំងពីព្រឹកមកមិនទាន់មានអ្វីចូលពោះសូម្បីតែបន្តិចរាងកាយនេះអស់ថាមពលរលីងហើយជើងទាំងពីរលែងស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំក៏ដួលទៅមុខប៉ុន្តែមុននឹងមុខខ្ញុំបុកនឹងឥតដៃដ៏រឹងមាំរបស់ Derek បានមកត្រកងខ្ញុំជាប់ក្នុងពេលនោះគេសម្លឹងមកខ្ញុំហើយគិតថាភ្នែកពណ៌ត្បូងមរកតមួយគូនេះសំឡេងរបស់ Derek បន្លឺឡើងតិចៗក្បែរត្រចៀកពេលតែនាងបានញ៉ាំអាហារកខ្វក់នោះហេតុអ្វីមិនហៅគ្រូពេទ្យខ្ញុំបើកភ្នែកធំសម្លឹងទៅគេដោយក្តីតក់ស្លុតគេដឹងរឿងទាំងអស់តាំងពីដើមគេដឹងថាខ្ញុំមិនខុសទេប៉ុន្តែគេនៅតែឈរមើលហើយស្ដីបន្ទោសខ្ញុំយ៉ាងឈាមត្រជាក់បំផុតបើសិនជាខ្ញុំមិនលុតជង្គង់អង្វរតាមការកំណត់របស់គេទេគេប្រកាសជាកំចាត់ខ្ញុំចោលដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរខ្ញុំឆ្លើយតបទាំងសំឡេងខ្សោយថាមិនចាំបាច់ទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំទើបតែសន្យាថានឹងមិនធ្វើឲ្យលោកទាស់ភ្នែកទៀតទេដូច្នេះសូមមេត្តាអភ័យទោសចំពោះភាពទន់ខ្សោយមួយនេះផងចុះខ្ញុំអូសរាងកាយដ៏ធ្ងន់នេះត្រឡប់ទៅបន្ទប់វិញទាំងគំនិតវិលវល់ចាត់ទុកថាខ្ញុំមិនមានវត្តមាននៅទីនេះចុះខ្ញុំសូមស្បត់ថានឹងមិនធ្វើឲ្យខាត់បងអ្វីឡើយដូច្នេះសូមដកជុំដាវដ៏មុតស្រួចនោះចេញពីករបស់ខ្ញុំទៅនឹងឈប់ខ្វល់ខ្វាយពីខ្ញុំទៀតអី Derek នៅតែឈររឹងខ្លួននៅនឹងកន្លែងស្រាប់តែសំឡេងពីអតីតកាលបន្លឺឡើងក្នុងក្បាលរបស់គេថាណែឯងដឹងរឿងអីទេក្មេងស្រីម្នាក់នោះតាំងពីមកដល់ទីនេះនាងមិនដែលហៅលោកប៉ាថាលោកឪពុកសំបីតែមួយម៉ាត់មិនគួរឲ្យអស់សំណើចទេឬតែបែរជាតាំងខ្លួនជាប្អូនស្រីហើយហៅពួកយើងថាបងប្រុសពេញមាត់ទៅវិញគ្រាន់តែ Derek បែកខ្នងដែរចេញភ្លាមអ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿនោះគឺសញ្ញាបន្ទុកនៃក្តីស្រឡាញ់នៅលើក្បាលរបស់គេបានកើនឡើង 5% ក្រានតែបិទទ្វារបន្ទប់ចិត្តភ្លាមខ្ញុំទម្លាក់ខ្លួនទៅលើពួកយ៉ាងលឿនហើយតក់ដង្ហើមធំដោយភាពធូរស្រាលនៅរស់ទេតា
នេះពិតជាអភូតហេតុមួយហើយនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងនោះខ្ញុំពិតជាសំណាងណាស់ដែលហៅគេថាលោកម្ចាស់តូចបានទាន់ពេលការដែលខ្ញុំខំលេងហ្គេមនេះពេញមួយយប់ពិតជាមិនអត់ប្រយោជន៍មែនប្រសិនបើខ្ញុំជ្រុលមាត់ហៅគេថាបងប្រុសក្នុងពេលដែលពិន្ទុបេះដូងនៅទីបែបនេះជីវិតខ្ញុំប្រកាសជាចប់មិនខានគេមានគំនុំយ៉ាងជ្រៅជាមួយពេនេឡូពេហេតុនេះហើយទើបគេស្អប់ខ្ពើមណាស់ពេលឮពាក្យថាបងប្រុសចេញពីមាត់នាងកាលខ្មងមិនតន់ដឹងរឿងនេះខ្ញុំត្រូវស្លាប់រាប់មិនអស់នៅក្នុងហ្គេមតើអ្នកណាទៅដែលគិតថាគ្រាន់តែពាក្យមួយម៉ាត់អាចសម្លាប់មនុស្សបាននោះគេពិតជាខូខៅនិងគ្មានបេះដូងជាងពួកបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅពិភពមុនទៅទៀតខ្ញុំត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនជានិច្ចចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងមិនហៅគេថាបងប្រុសទៀតឡើយទោះបីជាឃ្លានយ៉ាងណាប៉ុន្តែត្របកភ្នែករបស់ខ្ញុំធ្ងន់ដូចជាមានភ្នំសង្កត់ទោះបីជាមិនទាន់ថ្ងៃត្រង់ក៏ដោយប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃនេះគឺពិតជាព្យុះភ្លៀងដ៏ធំខ្ញុំមិនចង់គិតអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់គេងដើម្បីបំភ្លេចភាពភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសុបិនខ្ញុំបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការចងចាំរបស់ពេនេឡូពេរៀនណកំពុងស្រែកដាក់មុខខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជារបស់នេះនៅក្នុងបន្ទប់នាងនិយាយមកនាងកណ្ដូរចង្រៃនាងគឺជាអ្នកលួចវាត្រូវទេ Derek ដើរចូលមកដោយទឹកមុខត្រជាក់ស្រេងរួចទះស្មារេណូលតិចតិចស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅហើយប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីរបស់ឯងហ្វុងខ្ញុំសម្លឹងមើលជុំវិញខ្លួនទិដ្ឋភាពហាក់ដូចជាខ្ពស់ត្រដែបដែលបញ្ជាក់ថាខ្ញុំកំពុងនៅក្នុងរាងកាយកុមារនេះជាការចងចាំដ៏ឈឺចាប់នៅពេលដែលលោកឌុកសម្លឹងមកខ្ញុំយ៉ាងកាចសាហាវឆ្លើយមកពេនេឡូពេហេតុអ្វីបានជាខ្សែរបស់អ៊ីវ៉ាន់នៅនឹងឯងខ្ញុំធ្លាប់ហាមឯងមិនឲ្យចូលបន្ទប់នាងប៉ុន្មានដងហើយខ្ញុំស្រែកយំទាំងទឹកភ្នែកក្តៅទុគុកលោកប៉ាខ្ញុំបានប្រាប់លោកហើយតានេះហើយជាចៅពិតប្រាកដពេនេឡូពេស្រែកទាំងទឹកភ្នែកហួរជោគថ្ពាល់ការពារភាពបរិសុទ្ធដែលត្រូវបានគេជន់ឈ្លីខ្ញុំមិនបានធ្វើទេខ្ញុំមិនបានប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស់ឈប់ចោទប្រកាន់ខ្ញុំទៅហេតុអ្វីបានជាកាដូរបស់លោកប៉ាសម្រាប់លីអូននៅក្នុងថតខ្ញុំទៅវិញសំឡេងនាងញ័រដោយកូនសត្វស្រែកទាំងអស់សង្ឃឹមខ្ញុំស្បត់ខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទេខ្ញុំមិនដែលឃើញខ្សែកនោះហើយក៏មិនដែលជួបក្នុងបន្ទប់នោះដែរភ្លាមនោះសំឡេងមួយត្រជាក់ដោយទឹកកកបានបន្លឺឡើងខ្ញុំនេះហើយជាស័ក្តិសិទ្ធិនៃឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់នាងញាក់នាងពេនេឡូពេប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកនេះខ្ញុំបានឃើញនាងដារេរានៅជាន់ទី3ដូចជាខ្មោចលាយសន្ធឹងហើយបន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលខ្ញុំបានឃើញស្នាមដាននៃការបើកបន្ទប់ញាក់នាងយូវ៉ាន់យ៉ាងច្បាស់ពេនេឡូពេផ្ទុះកំហឹងដូចភ្នំភ្លើងតានិយាយស្អីហ្នឹងតាចាស់ឡាប់សតិនាងព្យាយាមពន្យល់ទាំងក្តីឈឺចាប់មិនមែនខ្ញុំទេជឿខ្ញុំទៅលោកប៉ានាងស្រែកពីខាងក្រៅប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តវិញការពិតគឺផ្សេងមែនហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅទីនោះប៉ុន្តែគឺដើម្បីរកកម្លែងពួនពីពួកអ្នកបម្រើដែលចូលចិត្តធ្វើបាបខ្ញុំប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនមានចេតនាលួចទេប៉ុន្តែសម្ដីរបស់នាងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដោយសាលក្រមដ៏ខួខៅរបស់ឌុក Fanel ចាក់សោគ្រប់បន្ទប់នៅជាន់ទី3ឲ្យជិតជាពិសេសបន្ទប់របស់យូវ៉ាន់ Fanel អោនក្បាលទទួលបញ្ជាទានម្ចាស់បន្ទាប់មកឌុកបន្ថែមដោយភាពត្រជាក់ចិត្តថ្ងៃស្អែកហើយជាងមាសមកឲ្យពេនេឡូពេផងក្មេងស្រីស្រែកទៀងបេះដូងព្រះឆាលោកប៉ាខ្ញុំពិតជាមិនបានធ្វើទេប៉ុន្តែពាក្យពេចន៍ទាំងនោះស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅពេលដែលរេណូលដើរកាត់បុកស្មារបស់នាងឲ្យវិលវល់ហើយខ្សឹបពាក្យសម្ដីដោយពីសេះពោពេលដែលខ្ញុំនិយាយល្អដាក់គួរតែចេះស្គាល់ថាណាហើយថយឲ្យឆ្ងាយពីមុខខ្ញុំទៅសូម្បីតា Derek ក៏សម្លឹងនាងដោយកែវភ្នែកមើងងាយហើយរអ៊ូថា
ស្រីបោកប្រាតគួរឲ្យខ្ពើមថ្ងៃបន្ទាប់ពេលនេលូពេបានហៅជាងមាសមកហើយទិនគ្រឿងអលង្ការគោដោយភ្នំមិនខ្វល់ពីការភ្ញាក់អោនៃអ្នកណាឡើយ នាងធ្វើជាថ្លង់មិនឮសំឡេងស្រែកឆោឡោអ្នកបំរើហើយសំបីតែការស្ដីបន្ទោសពីបងប្រុសទាំងពីរក៏លែងមានន័យសម្រាប់នាងទៀតដែរនាងសម្រេចចិត្តរស់នៅក្នុងភាពស៊ីវិល័យជាមួយនឹងបេះដូងដែលស្លាប់បាត់ទៅហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគ្មាននរាម្នាក់ឮពេនេឡូពេហៅដុកថាលោកប៉ាម្ដងទៀតឡើយខណៈដែលនាងកំពុងលង់លក់ក្នុងដំណេកភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងបន្ទប់ត្រូវបានបំផ្លាញដោយសំឡេងគោះទ្វារទុកទុកនាងបើកភ្នែកទាំងខ្ជិលច្រអូសហើយសួរថានរាហ្នឹងប៉ុន្តែទ្វារត្រូវបានបើកយ៉ាងប្រហើនមុនពេលនាងអនុញ្ញាតគឺខ្ញុំមេផ្ទះទានអ្នកនាងភ្លើងកំហឹងឆាបឆែកក្នុងភ្នែករបស់នាងមេផ្ទះតើគាត់ចង់បានអ្វីទៀតហើយគាត់និយាយដោយទឹកមុខស្មើខ្ញុំមានរឿងបន្ទាន់ដែលត្រូវដោះស្រាយឥឡូវនេះនាងសួរវិញយ៉ាងមុតរឿងបន្ទាន់ក្នុងចិត្តនាងគិតថាតើពួកគេកំពុងដាក់អន្តៈថ្មីឲ្យខ្ញុំទៀតឬគាត់ឆ្លើយដោយមិនខ្វល់មិនមែនជារឿងធំដុំទេគឺគ្រាន់តែត្រូវជឿវើអ្នកបំរើផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យអ្នកនាងប៉ុណ្ណោះនាងយើងចិញ្ចានបើកាយមិនពេញចិត្តអ្នកបំរើបាទហើយត្រូវតែសម្រេចចិត្តមុនពេលអាហារពេលល្ងាចនាងមិនទុកឲ្យគាត់និយាយចប់ឡើយនាងកាត់សម្ដីដោយសម្លេងដាច់ណាត់ឈប់សិននាងគិតក្នុងចិត្តគ្រាន់តែរឿងតូចតាចប៉ុណ្ណឹងហ៊ានចូលមកក្នុងបន្ទប់គេងរបស់ចៅហ្វាយនីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនាងបដូរអិរិយាបថអង្គុយត្រង់ខ្លួនហើយសួរដោយអំណាចដូចរាជិនីណែអ្នកបំរើតើលោកឈ្មោះអ្វី គាត់ហាក់ដូចជាភ័យស្លន់ស្លោសំទោសតើអ្នកនាងមានន័យថាម៉េចនាងសួរម្ដងទៀតដោយទឹកមុខត្រជាក់ខ្ញុំសួរថាលោកឈ្មោះអ្វីគាត់ឆ្លើយទាំងរារែកខ្ញុំឈ្មោះ Fennel ទានអ្នកនាងញញឹមចំអកតើគ្មានត្រកូលទេឬចុះតើលោកស្គាល់ថាខ្ញុំជានរាដែរទេគាត់សួរទាំងស្រឡំកាំងហេតុអ្វីបានជាសួរភ្លាមបែបនេះនាងស្រែកកំហុកឆ្លើយមកគាត់រអ៊ូគឺអ្នកនាងប៉ែនេឡូពេអេខាតនាងពោលដោយភាពក្រអឺតក្រទុំត្រឹមត្រូវប៉ែនេឡូពេអេខាតកូនស្រីរបស់ដុកក្នុងមួយជីវិតក្នុងមិនដែលលើច្បាប់ណាអនុញ្ញាតឲ្យរាសសាមញ្ញដែលគ្មានដើមកំណើតឬត្រកូលច្បាស់លាស់ហ៊ានចូលក្នុងបន្ទប់គេងរបស់ពួកអភិជនឡើយនាងសម្លឹងមើលគាត់ដោយសត្វពស់តើមេផ្ទះមិនចេះច្បាប់ទម្លាប់សោះឬបុរសចម្លែកហ៊ានចូលបន្ទប់ស្ត្រីវ័យក្មេងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបើសិនជាពាក្យចចាមអារាមនេះលេចឮទៅដល់ពួកអភិជនខាងក្រៅតើសង្គមជាន់ខ្ពស់នឹងគិតយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះ ភ្នែករបស់គាត់បើកធំដោយការតក់ស្លុតពេតប្រអប់អ្នកនាងមិនក៏អ្នកនាងហ៊ានមានប្រសាសន៍បែបនេះនាងតបវិញយ៉ាងមុតស្រួតតើចង់ឲ្យខ្ញុំបរិយាយពីភាពប្រហើនរបស់លោកតើតែខ្ញុំស្ងួតកមែនទេ Fennel ដឹងខ្លួនថាស្ថានភាពកំពុងគ្រោះថ្នាក់គាត់ក៏ប្រញាប់លុតជង្គង់ចុះខ្ញុំសុំទោសយ៉ាងខ្លាំងទានអ្នកនាងភាពប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្លេចច្បាប់ទម្លាប់សូមមេត្តាអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងនាងសម្លឹងមើលគាត់ដោយកែវភ្នែកទឹកកកវាពិតជារំខានណាស់ដែលត្រូវឃើញមុខលោកពេលនេះទៅថ្ងៃមុខបើមានរឿងអ្វីត្រូវប្រាប់ចូលបញ្ជូនអ្នកសាំងមកជំនួសគាត់ព្យាយាមតវ៉ាប៉ុន្តែទានអ្នកនាងការជ្រើសរើសអ្នកបម្រើគឺជាតួនាទីរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជា The storytelling sentimental and full of emotion without exception នាងកាត់សម្ដីដោយសំឡេងដែលមិនអាចប្រកែកបានយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមចម្លើយត្រូវតែមានតែមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះគាត់អោនក្បាលចុះដោយភាពអាម៉ាស់បាទខ្ញុំយល់ហើយទានអ្នកនាងហើយនៅពេលដែលគាត់សួរអំពីអាហារពេលល្ងាចនាងក្រវីដៃដូចជាដេញសត្វរុយខ្ញុំមិនឃ្លានទេចេញឲ្យឆ្ងាយពីមុខខ្ញុំទៅ
ទទួលបញ្ជាគាត់ដើរចេញហើយបិទទ្វារពេលនេឡូប៉េទម្លាក់ខ្លួនលើគ្រែហើយដកដង្ហើមធំយ៉ាងវែង The storytelling is gentle, sentimental, and full of emotion, without exception. ទីបំផុតបានស្ងប់ស្ងាត់ខ្លះហើយនាងរអ៊ូទាំងបារម្ភប្រហែលជាខ្ញុំធ្វើដាក់តាចរៀននោះខ្លាំងពេកហើយប៉ុន្តែពេលនេឡូប៉េតាធ្លាប់ខ្លាចគាត់អស់រយៈពេល6ឆ្នាំដូច្នេះគាត់ប្រហែលជាមិនហ៊ានប្តឹងដប់ទេភ្លាមនោះនាងនឹកឃើញប្រព័ន្ធហ្គេមមែនហើយ នៅមានប្រព័ន្ធកិត្តិយសនិងទំនាក់ទំនងជាមួយតួអង្គបន្តបន្សំទៀត នាងញនเลือกស្មាได้មិនខ្វល់មិនអីទេគ្រាន់តែបារម្ភរឿងភាគរយនៃក្តីស្រឡាញ់ជាមួយតួឯកប្រុសៗក៏ស្ទើរតែផ្ទុះក្បៅទៅហើយគឺមានពេលគិតរឿងញាក់បំរើទេនាងស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងឆោតណាស់ពេលនេឡូប៉េ ពេលខឹងឯងត្រូវប្រើអំណាចជាអភិជនមិនមែនស្រែកដូចមនុស្សឈួតទេចង់ចាំទុកឯងជាកូនស្រីរបស់ឌុក នៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់សំឡេងគោះទ្វារយ៉ាងគួរសមបានបន្លឺឡើងទុកទៀនអ្នកនាងគឺខ្ញុំប្រធានអ្នកបម្រើនាងអនុញ្ញាតឲ្យចូលអ្នកបម្រើនោះសួរដោយការគោរពបំផុតតើអ្នកនាងបានសម្រានលោកស្រួលទេយប់មិញពេលនេឡូប៉េញញឹមក្នុងចិត្តមើលទៅមេរៀនកាលពីម្សិលមិញពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែន ឥឡូវនេះគ្មាននរណាហ៊ានបើកទ្វារបន្ទប់ខ្ញុំដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៀតទេនាងក្រោកឈរហើយសួរមានការអី អ្នកបម្រើឆ្លើយដោយការគោរពដោយសារតែរឿងកាលពីម្សិលមិញនាងខ្ញុំមកដោយផ្ទាល់ដើម្បីពិភាក្សារឿងអ្នកបម្រើផ្ទាល់ខ្លួនប្រសិនបើអ្នកនាងមាននរណាម្នាក់ដែលពេញចិត្តសូមប្រាប់មកបើមិនដូច្នេះទេនាងខ្ញុំនឹងរកអ្នកថ្មីឲ្យពន្លឺនៃល្បិចកលបានភ្លឺឡើងក្នុងភ្នែកពេលនៃលពេនាងពោលថាមាន Oh, storytelling is gentle, sentimental, and full of emotion, without exception. មានម្នាក់អ្នកដែលធ្លាប់បម្រើខ្ញុំពីមុននាងធ្វើជាគិតតើនាងឈ្មោះអ្វីទៅមែនហើយអេមីលីនាងសួរដោយសំឡេងត្រជាក់តើពួកឯងដេញនាងចេញហើយមែនទេប្រធានអ្នកបម្រើភ័យស្លឹមស្លោទេ មិនមែនទេចាប៉ុន្តែពេលនេះលោកពេកាត់សម្ដីប៉ុន្តែអ្វីអ្នកបម្រើឆ្លើយទាំងភ័យព្រួយនាងធ្លាប់ធ្វើប្រហែសក្នុងប្រាបម្រើអ្នកនាងកាលពីមុនដូច្នេះ ពេលនេឡូប៉េញញឹមយ៉ាងអាថាកំបាំងខ្សែអំបោះនៃកែមចាប់ផ្លាមប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងដៃរបស់នាងហើយភ្លាមនោះនាងសួរយ៉ាងមុតស្រួចចុះពេលនោះអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីប្រធានអ្នកបម្រើឆ្លើយទាំងញ័រដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់នាងខ្ញុំសូមទទួលយកការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្ញុំបានកាត់ប្រាក់ខែរបស់នាង3ខែនិងបញ្ជូនទៅធ្វើការងារធ្ងន់នៅរោងបោកគោហើយចុះហេតុអ្វីបានជាអ្នកហ៊ានលើកឈ្មោះស្រីបម្រើម្នាក់នោះមកនិយាយនៅពេលនេះមេផ្ទះសម្លឹងមកខ្ញុំដោយកែវភ្នែកសង្ស័យហាក់ដូចជាកំពុងចាប់ថ្នាក់បានប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយដោយទឹកមុខស្មើធៀងថាខ្ញុំចង់ឲ្យអេមីលីត្រឡប់មកធ្វើជាអ្នកបម្រើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំវិញមេផ្ទះស្រឡាំងកាំងហើយតបថាសំទោសប៉ុន្តែអ្នកនាងខ្ញុំក៏កាត់សម្ដីនាងភ្លាមវាមិនស្រួលទេដែលគ្មានអ្នកបម្រើផ្ទាល់ខ្លួនតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងបែបនេះឬតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំខាត់ពេលឬអ្នកថ្មីហើយត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនតាំងពីដើមទៀតមែនទេយកអ្នកដែលចេះការងារស្រាប់មកវិញមិនប្រសើរជាងឬបើអ្នកយល់ពីបំណងរបស់ខ្ញុំហើយទៅប្រាប់នាងឲ្យមកវិញភ្លាមទៅខ្ញុំទុកចិត្តលើអ្នកណាមេផ្ទះព្យាយាមជំទាស់ប៉ុន្តែលោកប្រុសទី2គឺជាអ្នកដាក់ទោសនាងដោយផ្ទាល់ព្រោះតានាងឆ្លើយដាក់ញាក់នាងខ្ញុំសួរដោយសំឡេងគំរាមថាតើអ្នកមិនអាចធ្វើតាមបញ្ជាបានទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតើថាខ្ញុំកំពុងតែពិបាកធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅបើអ្នកនៅតែរឹងរូសខ្ញុំនឹងទៅសុំការអនុញ្ញាតពីលោកប៉ាដោយខ្លួនឯងខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មាននរណាម្នាក់នៅទីនេះ
គោរពតាមបញ្ជារបស់ Penelo ឡើយសូម្បីតែម្ដងក្នុងកលៈទេសៈធម្មតាការបះបោរបែបនេះมันគួរកើតឡើងទេ ប្រសិនបើជាអ៊ីវ៉ុនកូនសេរីបង្កើតវិញពួកគេច្បាស់ជាអោនក្បាលធ្វើតាមហើយពួកគេគ្រាន់តែចង់ដោតួជាជនរងគ្រោះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលទៅដូចជាមនុស្សឈួតដែលចូលចិត្តអុកលោកតែប៉ុណ្ណោះហួរចិត្តមែន តើពួកអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្លួនការឆ្នះដូចជា Penelo ពីមុនមែនទេបានខ្ញុំគិតបន្តិចរួចនិយាយថាមិនបាច់ជួយទេចឹងខ្ញុំទៅជួបលោកប៉ាឥឡូវនេះមេផ្ទះបើកភ្នែកធំៗដោយភាពភ័យខ្លាចស្អីគេខ្ញុំញញឹមបែបពីសពលគ្មានអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែនឹងរៀបរាប់រឿងទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញហើយសូមឲ្យគាត់លើកលែងទោសឲ្យអេមីលីវាមិនមានបញ្ហាអ្វីទេមែនទេ តាមពិតទៅអេមីលីមិនមែនជាអ្នកញុះញង់ទេហើយក៏មិនមែនមៀងតែនាងដែរដែលធ្វើបាបម្ចាស់ខ្លួនតូចម្នាក់នេះប៉ុន្តែប្រសិនបើការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងថាមេផ្ទះដ៏គួរឲ្យគោរពកំពុងតែបិទបាំងការធ្វើបាបមកលើកូនស្រីរបស់ដុក នោះជារឿងមួយផ្សេងទៀតហើយគ្រាន់តែស្រមៃមើលទៅថាតើរឿងអាស្រុះនេះនឹងធ្វើឲ្យវិមាននេះរង្គោះរង្គើកម្រិតណាគីមសួរដោយទឹកមុខកែតតើលោកប៉ានៅឯណានាងឆ្លើយទាំងញ៉មមកអ្នកនាងលោកម្ចាស់ គាត់បានចេញទៅព្រះបរមរាជវាំងតាំងពីព្រលឹមម្ល៉េះពិតមែនឬចុះគាត់ត្រឡប់មកវិញនៅពេលណាខ្ញុំនឹងនាំអេមីលីទៅជួបគាត់ពេលគាត់មកដល់មើលទៅអ្នកកាន់តែចាស់ ហើយការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកក៏កាន់តែច្រើនដែរសំទោសផងដែលខ្ញុំមិនបានយល់ពីចិត្តដ៏ទូលាយរបស់នាងនិយាយសំទោសទាំងខ្លួនញ័រហាក់ដូចជានាងជាអ្នកយល់ច្រឡំ ខ្ញុំរអ៊ូក្នុងចិត្តប្រព័ន្ធកិត្តិយសនៅក្នុងវិមាននេះគឺពិតជាច្របូកច្របល់មែនតានបន្ទាប់មកខ្ញុំនិយាយឲ្យនាងឮថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាការជជែកគ្នាបែបនេះនឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតទេ ខ្ញុំសម្លឹងមើលនាងហើយគិតថារហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានអ្វីធ្វើឲ្យពួកគេគោរព Penelo ទេពួកគេគ្រាន់តែខ្លាចរឿងអាស្រ័យប៉ុណ្ណោះក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពពួកគេនឹងទម្លាក់កំហុសលើចរិតឆេវឆាវរបស់ Penelo ហើយបញ្ចប់រឿងប៉ុន្តែខ្ញុំ These stories fill me with warmth. They bring back such cherished memories and fill my heart with such sentimental joy. នឹងមិនស្លាប់ដោយវិធីដ៏គួរឲ្យអស់សំណោយបែបនេះទេខ្ញុំបុកដៃដេញនាងចេញទៅចុះលុះព្រឹកឡើងអេមីលីបានរុនរត់តែអាហារចូលមកដោយខ្លួនញ័រទៅទ្រើកព្រោះតែភាពភ័យខ្លាចនាងនិយាយដោយសំឡេងខ្សោខ្សោ អ្នកនាងអាហារពេលព្រឹករួចរាល់ហើយតុអាហារពេញដោយរបស់ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់កាំបិតនឹងសមកាត់សាច់ដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ដ៏គួរឲ្យខ្លាចហើយដោយសំឡេងគ្មានមនោសញ្ចេតនាខ្ញុំហៅឈ្មោះនាងអេមីលី នាងភ្ញាក់ក្ដុងចាអ្នកនាងខ្ញុំបញ្ជាយកមញ្ជុលនោះមកឲ្យខ្ញុំអេមីលីសួរទាំងភ័យស្លន់ស្លោចាមញ្ជុលអីទៅមុននឹងនាងនិយាយចប់ខ្ញុំកាត់សម្ដីនាងគឺមញ្ជុលដែលនាងធ្លាប់យកមកចាក់លើខ្លួនរបស់ខ្ញុំរាល់ព្រឹកនោះអី អេមីលីស្រែកអ៊ូទៀនដោយភាពតក់ស្លុតហើយលុតជង្គង់ចកផ្ទាល់ដីភ្លាមព្រមទាំងយកក្បាលបុកអ៊ិតអ្នកនាងលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំសូមអង្វរ ខ្ញុំនិយាយដោយធុញទ្រាន់មិនឮអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេឬកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយដដែលនាងងើបមុខឡើងទាំងទឹកភ្នែកជោកថ្ពាល់អ្នកនាង ខ្ញុំស្រែកកំហុសឲ្យលឿនឡើងយូវីទូដោយដៃដ៏ញ័រញាក់នាងបានដុកមញ្ជុលដែលលាក់នៅក្នុងសក់របស់នាងហើយហុចមកឲ្យខ្ញុំនេះ នេះចាខ្ញុំពិនិត្យមើលមញ្ជុលនោះហើយនិយាយថានាងពិតជាលាក់វាបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញមែនខ្ញុំនឹកឃើញដល់ការឈឺចាប់របស់ Penelo ម្ចាស់ដើមតើក្មេងស្រីម្នាក់នោះទ្រាំឈឺចាប់ដោយស្ងៀមស្ងាត់យូរប៉ុណ្ណាទៅតើប៉ុន្មានព្រឹកហើយដែលនាងភ្ញាក់មកជាមួយដៃដែលឈឺចាប់ដូចគេហែកសាច់ប៉ុន្តែនាងមិនដែលប្រាប់នរណាម្នាក់ឡើយ
ខ្ញុំសម្លឹងទៅអ្នកបម្រើហើយនិយាយថាមើលឲ្យច្បាស់ណាអេមីលីនាងងើបមុខឡើងដោយភាពងឿងឆ្ងល់ចាភ្លាមនោះដោយមិនស្ទាក់ស្ទែខ្ញុំបានយកបញ្ជុលចាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងអេមីលីស្រែកដោយភាពភ័យរន្ធត់អ្នកនាងហេតុអ្វីបានចិត្តធ្វើបែបនេះដាក់ខ្លួនឯងខ្ញុំសម្លឹងមើលឈាមដែលហូរចេញមកហើយនិយាយយ៉ាងត្រជាក់កុំយំអីអេមីលីរបួសទាំងនេះសុទ្ធតែជាស្នាដៃរបស់នាងទាំងអស់អេមីលីរអ៊ូទាំងតក់ស្លុតខ្ញុំជាអ្នកធ្វើខ្ញុំបន្តដោយស្នាមញញឹមដ៏គួរឲ្យខ្លាចឥឡូវនេះមានតែ2មុខរបួសទេប៉ុន្តែវាអាចនឹងคล้ายជា3ឬប្រហែលជា4ឬ5នៅថ្ងៃអនាគតនរ៉ាទៅដឹងអ្នកបម្រើម្នាក់នោះកាន់តែញ័រខ្លួនខ្លាំងឡើងដូចស្លឹកឈើត្រូវខ្យល់បក់ខ្ញុំបន្តទៀតថាចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងមិនសង្ស័យការងាររបស់នាងទេខ្ញុំនឹងទទួលយកគ្រប់យ៉ាងការបកគោសម្លៀកបំពាក់និងអាហារខ្ញុំនឹងទទួលយកដោយរីករាយប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលខ្ញុំទទួលយកវាអាចនឹងមានស្នាមរបួសបន្ថែមទៀតលើខ្លួនខ្ញុំហើយមិនយូរមិនឆាប់នឹងមាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍រឿងដ៏ចម្លែកនេះអេមីលីហៅឈ្មោះខ្ញុំមិនឈប់ព្រោះតែភាពភ័យខ្លាចដល់កម្រិតកំពូលពេលនោះពួកគេនឹងឆ្ងល់ថាតើអាចឈួតមួយណាដែលហ៊ានមើងងាយនឹងធ្វើទារុណកម្មកូនស្រីរបស់ឌុកដល់ថ្នាក់នេះហើយពួកគេនឹងខិតខំតាមរកមុខជាតឲ្យឃើញត្រូវហើយមនុស្សដូចជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំរេណុលជាដើមគេនឹងមិនលើកលែងឲ្យជន់នោះឡើយខ្ញុំចាប់ចង្កានាងឲ្យងើបឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយនិយាយថាអេមីលីជោគវាសនារបស់នាងអាស្រ័យទាំងស្រុងលើការប្រព្រឹត្តខ្លួនរបស់នាងចាប់ពីពេលនេះតទៅយល់ឬនៅឥឡូវនេះក្រោកឡើងចៅហ្វាយរបស់នាងញ៉ាំអាហាររួចហើយដល់ពេលដែលនាងត្រូវធ្វើការហើយមែនទេអេមីលីស្ទុះក្រោកឡើងយ៉ាងលឿនដើម្បីចាប់ដើមសម្អាតទាំងខ្លួននៅញ័រខ្ញុំឃ្លាំមើលនាងហើយខ្សឹបប្រាប់ខ្លួនឯងថាល្អហើយដែលនាងចេះស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំអាចនឹងប្រើប្រាស់នាងបាននៅពេលចាំបាច់ការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនៃអ្នកបម្រើគឺគ្មានប្រយោជន៍ទេវិធីល្អបំផុតគឺប្រែក្លាយនាងទៅជាឧបករណ៍នៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំចំណុចខ្សោយរបស់នាងគឺកំហុសពីអតីតកាលនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលចូលចិត្តឆ្លៀតឱកាសរបស់នាងនេះឯងខ្ញុំពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនេះខ្លាំងណាស់ស្រាប់តែមានសម្លេងបុកទ្វារយ៉ាងខ្លាំងលាន់ឡើង